राम सीताराम सीताराम जानकी रमणा जय जय राम। 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 जानकी कांत स्मरणं सद्गुरुनाथ महाराज की, आंजनेय स्वामी की। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं। धूर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां ददाना। हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि सुखं पुस्तकं चापरेण। भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना। सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखा वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकिगिरिसम्भूता वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः। शृण्वन् रामकथानाथं को न याति परां गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं। गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामाला रत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनेव ददाह लङ्कां। नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलालनं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः पेपीयमानं सम्यक् पिबन्द्यादरात्। वाल्मीकिर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधुः। जन्मव्याधिजरा विपत्तिमरणैः अत्यन्तसोपद्रवं संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोपदं शाश्वतं। तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं। रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरश्च वदं निशामयध्वं। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी। श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं
काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवं वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षाद् रामायणात्मना वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुतं तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं वरदादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं वामे भूमिसुता पुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोः वायुवादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दैवे च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम सद्गुरुनाथ महाराज की जय आंजनेय स्वामी की சீதாயா சரிதம் மகத் அதான் இன்றைக்கும் பார்க்குறோம். சீத்தம்மாவனுடைய மகத்தான சரித்திரம். என்ன சரித்திரம்? சீத்தம்மாவனுடைய சரித்திரம். யாரை சேர்ந்து யாரும் சீத்தம்மாவும் இங்கே நாயகி, உயர்ந்த நாயகன் யார்? சீத்தம்மாவும் ராமரும். உலகத்துக்கே எடுத்துக்காட்டாக இருக்கக்கூடிய, உலகத்துக்கே அம்மா அப்பாவாக இருக்கக்கூடிய, யாரும் லோகத்தில் யாருமே ஃபாலோ பண்ணணும், இன்ஸ்பயர் ஆகணும் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளாக காட்ட முடியக்கூடிய ஒருத்தர் யாருன்னா சீத்தம்மாவும் ராமரும். யாருக்குமே அதில் எந்த ஒரு சத்தியம், வதா, தர்மம், சரான்னு இருக்குது. இதுக்கு யார் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிறவா பண்ணக்கூடாது, இந்தியாவில் இருக்கிறவா தான் பண்ணலாம், ஃபாலோ பண்ணலாம், இது எங்களுடைய தர்மம்னு இருக்கா? சத்தியம் வத, உண்மையை பேசு அப்படிங்கிறது யாருக்கு ரூல்? இது யாருடைய தர்மம்? லோகத்துக்கே காமனான ஒரு தர்மம். தர்மம் தர்ம நெறிமுறையோட வாழு அப்படிங்கிறது யாருக்கு காமனான தர்மம்? யாருக்குமே காமனான ஒரு விஷயம் இல்லையா? இவாளுக்கு சேர்ந்தது, சேப்பாக இருக்கிறவாளுக்கு, கருப்பாக இருக்கிறவாளுக்கு கிடையாதுன்னோ, இல்லைன்னா ஸ்திரீகளுக்கு புருஷர்களுக்கு கிடையாதுன்னோ, இல்லை இந்த நாட்டை சேர்ந்தவாளுக்கு இந்த நாட்டுக்கு சேர்ந்தவாளுக்கு கிடையாதுன்னோ, இல்லை இந்த மதத்தை சேர்ந்தவாளுக்கு கிடையாதுன்னோ, இல்லை இந்த வர்ணத்தை சேர்ந்தவாளுக்கு இந்த வர்ணத்தை சேர்ந்தவாளுக்கு கிடையாதுன்னோ, எந்தவித டிஸ்கிரிமினேஷனும் கிடையாது தர்மத்துக்கு. அதுதான் சனாதனம்னு பேர். சனாதனம்னா எல்லாருக்கும் பொதுவான, எல்லாருக்கும் உகந்த, எந்த மனிதனுமே ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு தர்மம் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய தர்மம். அந்த தர்மத்தை எதை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுனா ராமனுடைய கதையை வச்சு தான் தெரிஞ்சுக்கலாம், சீதாமாவனுடைய கதையை வச்சு தான் தெரிஞ்சுக்கலாம். சுந்தரகாண்டம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஃபேமஸாக எல்லா இடத்துலையும் நிறைய, ராமாயணம்னு தெரிஞ்சவா எல்லாருமே சுந்தரகாண்டத்தை படிக்கிறா. இப்போ ராமாயணம்னு தெரியாதவா கூட சுந்தரகாண்டத்தை படிக்கிறா. எப்படி படிக்கிறான்னா பிராயசித்தமாக படிக்கிறா. சுந்தரகாண்டம் படித்தா குழந்தை பிறக்கும், சுந்தரகாண்டம் படித்தா கல்யாணம் ஆகும், சுந்தரகாண்டம் படித்தா வேலை கிடைக்கும், சுந்தரகாண்டம் படித்தா எனிமீஸ் எல்லாம் போயிடுவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த காண்டங்கள் சுந்தரகாண்டத்துலேருந்து இந்த அத்தியாயத்தை எடுத்து கொடுத்து இந்த சூடாமணி பிரதானம் படித்தாக்க கணவன் மனைவிக்குள்ளே சண்டை இருந்தால் சரியாக போகும், இல்லை இந்த ஏதோ ஒரு இத்தனாவது அத்தியாயத்தை படித்தாக்க யாரு கூடையாவது வைரி இருந்தால், யாரு கூடையாவது எனிமிட்டி இருந்தால் அது சரியாக போகும் அப்படின்னு சொல்கிறா. இது எல்லாமும் சுந்தரகாண்டத்துக்கு தகும் தான், இது எல்லாம் உகந்தது தான் சுந்தரகாண்டம். ஆனால் இதையெல்லாம் தாண்டி கூட எதுக்காக அப்படின்னு ஒரு விஷயம் கேட்குறோம். சாதாரணமாக ஒரு எதுவுமே செய்ய முன்னாடி எதுக்காக அப்படின்னு கேட்குறோம். அப்படின்னு ஆனால் எல்லா விஷயத்துக்கும் கேட்க முடியுமா? சில இடங்களில் எதுக்காக அப்படின்ற கேள்விக்கு ஒரு அம்மாவுக்கு குழந்தை மேலே இருக்கிற அன்பு எதற்காக ஏன் இருக்குது? ஒரு குருவி பறந்துட்டே இருக்குது, அதுக்கு குஞ்சு பறிக்கிறது, குட்டி முட்டை போட்டு அந்த குட்டி முட்டையிலேருந்து குருவியே குட்டி, அதுலேருந்து ஒரு குட்டி குஞ்சு வருது. அந்த குஞ்சுக்கு எங்கேருந்தோ மம்மம் தேடிண்டு அந்த சிறகால அந்த அழகால அதை பொடிச்சு அந்த குருவியினுடைய வாயில ஊட்டி விடுறது எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டால், இந்த இடங்கள்லாம் எதற்காக அப்படின்னு கேட்டால் பதில் இருக்கா? இல்லையே. அது ஒரு பிரேம, அது ஒரு அவா ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஒரு பிரேம, அது ஒரு வாத்சல்ய பாவம் இல்லையா? சில இடங்களில் எதற்காக அப்படின்னு கேட்காதபடிக்கு கூட ஒரு ஸ்நேகம் ஏற்படுறது இல்லையா? ஒரு ஒரு அது கூட ஒரு பற்றுதல் ஏற்படுறது இல்லையா? எதற்காகன்னு தெரியாத அளவுக்கு அதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு அனுபவம் வேணும். குரு கிருபையினால்
சுந்தரகாண்டம் படிங்கோலேன், சூப்பராக இருக்கும், ரொம்ப நல்லா இருக்குது, சீதம்மா அதில் அப்படி பேசியிருக்கா அப்படின்னா எதுக்காக அப்படின்னு கேட்காத அளவுக்கு அந்த அனுபவம் புரிகிற மாதிரி குருவனுடைய கிருப்பையால் நம்மளை வச்சுருக்கான் பகவான். அதுலேயே நம்ம ரொம்ப பெருமிதம் பட்டுக்கணும்னு தோணுறது. எதுக்காக அப்படின்ற யோசனை இல்லாமலே நம்ம ராமாயணம் படி தாத்தா சொல்லுவா, ராமாயணம் படிடி, டெய்லி ஒரு அத்தியாயமாவது படிடின்னு சொல்லுவா. எதுக்கு தாத்தான்னு நான் ஒரு நாள் கூட கேட்டதில்லை, கேட்கணும்னு தோணினதில்லை. ஏன் தோணினதில்லைன்னா குரு கிருப்பைன்னு மட்டும்தான் எனக்கு அது இன்னைக்கு அதுக்கு பதில் என்னன்னு யோசிச்சு பார்த்தா குரு கிருப்பைன்னு மட்டும்தான் சொல்ல தோணுறது. ஏன் அப்படின்னா எதற்குமே எதற்காகன்னு யோசிக்கக்கூடிய இந்த இந்த லோகத்தில் அதாவது எதற்காக அப்படின்னா என்ன பலன், எதற்காகன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுல தப்பில்லை, எதற்காக அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு எல்லாத்தையும் பண்ணுறதுல தப்பில்லை. ஆனால் என்ன பலன், இதை பண்ணினா எனக்கு என்ன கிடைக்கும், நான் என்ன அடைவேன், எனக்கு என்ன ஆச்சு, இதை போய் சொல்கிறானே, இதை கேட்டு எனக்கு என்ன ஆச்சு, என்னுடைய செல்ஃப் சென்ட்ரிக்கான பலன் என்ன, நான் என்னத்தை இதனால எனக்கு என்ன ப்ளஸ், வாட் இஸ் த ஃப்ரூட் தட் ஐ வில் கெயின் அப்படின்னு செல்ஃப் சென்டர்டாகவே நம்ம யோசிக்கக்கூடிய ஒரு மைண்ட் செட்டில் இல்லாதக்கு பெரியவா சொல்கிறாளா செய்ய அப்படின்னு செஞ்சதுனால இன்றைக்கி என்ன ஆச்சுன்னா ராமாயணம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையினுடைய ஒரு பகுதியாச்சு. ராமாயணமும் பாகவதமும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பகுதியாச்சு. எந்த இடத்துலையுமே லைஃப்பில் ஒரு டிஃபிகல்ட்டியோ ஒரு சுச்சுவேஷனோ வந்தால் ராமான்னு சொல்ல தோணுறது. முதல்ல ராமாயணம் எடுத்து படிக்கிறோங்கிறது வேற, ராமான்னு சொல்ல தோணுறது இல்லையா. அப்பா பகவான் பார்த்துப்பார், சுவாமி பார்த்துப்பார், எதுனாலும் பகவான் பார்த்துப்பார்னு சொல்ல தோணுறது இல்லையா. அந்த தோணல் ஏற்படுத்துவதே குரு கிருப்பை தான். அப்படி சுந்தரகாண்டம் அப்படிங்கிறது எத்தனை கேரக்டர் சுந்தரகாண்டத்தில், ஏன்னா ராமாயணத்தில் நிறைய இடங்கள்ல நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருக்கா. ராமாயணம் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய காவியம். அதுலேயே ரங்கண்ணா சொல்கிறா சுந்தரகாண்டம் அப்படிங்கிறது அது தனிப்பட்டு சுந்தரகாண்டமே ஒரு காவியமாக கருதலாம். ஏன்னா காவியத்துக்கு என்னெல்லாம் ஒரு லட்சணம் இருக்கணுமோ அதெல்லாம் சுந்தரகாண்டத்துக்கு தனியாகவே இருக்குது அப்படின்னு. ஏன் அப்படின்னா ஒரு ரசம் பிரதானமாக எடுத்துக்கிறது அப்படின்னு, ஒரு தீமை பிரதானமாக எடுத்துக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு காவியத்தில் ஒரு மெயினாக இருக்கக்கூடிய ஒரு லட்சணம். சுந்தரகாண்டம் எடுத்துட்டோன்னா ஒரே தீம் பிரதானமாக இருக்குது, ஒரே கேரக்டர் பிரதானமாக இருக்குது. அப்படி பிரதானமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு காண்டம் சுந்தரகாண்டம். ராமாயணத்திலேயே ஒரு காண்டத்துக்கும் ஒரு ஸ்டோரி பேக்ரவுண்ட் இருக்கு இல்லையா. சுந்தரகாண்டத்தில் என்ன நடக்கிறது அப்படின்னா த்ரூ அவுட் சுந்தரகாண்டம் 68 சர்க்கங்கள் இருக்குது. த்ரூ அவுட் சுந்தரகாண்டம் என்ன ஆகுதுன்னா ஒன்றுமே ஆகல. ஹனுமான் அங்கேருந்து வரார், சீதாமாவை மீட் பண்ணுறார், லங்கையில் தீய வைக்கிறார், திருப்பி போகிறார், இவ்வளோதான். இது நடக்கிற டைம் லைன்னு பார்த்தோன்னா ½ a day தான். காத்தால கிளம்பி மத்தியானத்துக்குள்ளே வந்துடுறார், லங்கையில் தேடி பார்க்குறார், சீதாமாவை பார்க்குறார், எல்லா இடத்துலையும் தேடுறார், சீதாமாவை பார்க்குறார். பார்த்ததுக்கப்புறம் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கான்வர்சேஷன், அப்புறம் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் சூடாமணியும் அங்குலியக்கமும், மோதிரத்தையும் சூடாமணியும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறா. அதுக்கப்புறம் திரும்பி போய் ராமன்ட்ட திருஷ்டா சீதையை பார்த்துட்டேன் சுவாமி அப்படின்னு போய் சொல்கிறார். முடிஞ்சு போச்சு. ஆனால் இதுக்கு எதுக்கு இத்தனை சர்க்கங்கள்? ரங்கண்ணா சொல்கிறப்ப சொல்லிட்டு இருந்தா, நான் ராமர் மம்மு சாப்பிட்டார் காக்காயை பார்த்தான்ற கதை எதுவுமே எழுதாத வால்மீகி மகரிஷி எத்தனையோ, ஏன்னா கிருஷ்ணா பாகவதத்தில் தசமஸ்கந்தம் எடுத்துட்டோம்னாக்க தசமஸ்கந்தம் முழுக்க என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ணன் என்னென்னலாம் விளையாடினார் அப்படிங்கிறது தான் தசமஸ்கந்தத்தினுடைய முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது. ஆனால் ராமாயணத்தினுடைய ராமாயணத்தில் சாதாரணமாகவே ராமர் என்ன பண்ணார், என்ன விளையாடினார் அப்படிங்கிறத பற்றி எதுவுமே இல்லை. நேற்றுக்கே பார்த்தா மாதிரி ராமாயணத்தினுடைய நோக்கமே, ராமாயண மகாகாவியத்தினுடைய நோக்கமே மனித குலத்திற்கு எப்படி வாழ்க்கை நடத்தணும் அப்படின்னு காட்டி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கிரந்தமாக இருக்குது. அப்படி இருக்கிறதுனால பாக்கி எந்த விஷயமுக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காத வால்மீகி மகர்ஷி இந்த சுந்தரகாண்டத்தில் ஒரு சந்திரனுக்கும் ஒரு மரத்துக்கும் ஒரு மரத்தில் இருக்கிற இலைகளுக்கும் அந்த ஒரு புஷ்பக விமானத்துக்கும் எதுக்கு இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கார் அப்படின்னா இதை ஒரு இது ஈஸியாக நம்ம எடுத்துன்ற முடியாது. இவ்வளோ சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காருன்னா நம்ம அந்த சுந்தரகாண்டம் படிக்கிறப்போ அதுக்குள்ளே போய் அங்கேயே இருந்து அந்த சீதம்மாவனுடைய அனுபவத்தை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. சீதம்மா என்ன ஒரு சிச்சுவேஷனில் இருக்கா, அம்மாவனுடைய சிச்சுவேஷன் என்ன கான்டெக்ஸ்டில் ஹனுமான் அதை எப்படி ஹனுமான் ரசிக்கிறார், சீதம்மா எப்படி இருக்கா, அந்த அனுபவத்தை அவர் எப்படி தனக்குள்ளே எடுத்துக்கிறார், அதை போய் எப்படி சொல்கிறார், கன்வே பண்ணுறார் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அப்படிங்கிற விஷயம்தான் சம்பூர்ணமாக சுந்தரகாண்டம் முழுக்க இருக்கிறது. அதில் சில விஷயங்களை யதாசக்தி யதாமதி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். எவ்வளோ எந்தெந்த சின்ன சின்ன இடங்களில்
சீதம்மா எப்படி பேசுகிறா, ஹனுமான் இடத்துல எப்படி, ஏன்னா 2 கேரக்டர் தான் மொத்தமே, சீதம்மா ஹனுமான் 2 கேரக்டர் தான் இருக்கா. பாக்கி எல்லாரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ராட்சசர்கள் வரா, அப்புறம் சில பேர் தூங்கின்னு இருக்கிறவா, அப்புறம் ராவணன் வந்துட்டு போகிறார், அவ்வளோதான் கேரக்டர். பாக்கி கேரக்டருடைய வேலையெல்லாம் பாக்கி எல்லாம் ஹனுமான் சந்திரனை எப்படி பார்க்குறார், ஹனுமான் புஷ்பக விமானத்தை எப்படி பார்க்குறாரு, இதெல்லாம் பார்க்குறப்போ ஹனுமானுடைய மனசில் என்ன எண்ணங்கள் ஏற்படுறது இப்படிங்கிற விஷயங்கள் தான் முழுக்க முழுக்க சுந்தரகாண்டத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதில் ஹனுமான்ஜி வந்து இறங்கிட்டார், லங்கையில் இறங்கியாச்சு. இறங்கினதுக்கப்புறம் லங்கினியை தாண்டின்னு லங்கைக்குள்ளே வந்தாச்சு. உள்ளே வந்து கதை எல்லாருக்குமே தெரியும், லங்கினியை தாண்டி உள்ளே வந்தாச்சு. உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் தேட ஆரம்பிக்கிறார். இமீடியட் ஹனுமானுடைய ஆரோவை இப்படி விட்டால் எப்படி போய் அது டெஸ்டினேஷனில் தான் லேண்ட் ஆகுமோ அந்த மாதிரி ஹனுமானுடைய ராம காரியம் அப்படின்னு எடுத்துட்டார்னா எங்கேயுமே டிஸ்ட்ராக்ஷன் அப்டக்கிள்ஸ் வந்துட்டே இருக்குது. ஆனால் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகாமல் அவருடைய காரியத்திலேயே நோக்காக அவர் எப்படி போகிறார் அப்படிங்கிறது ஹனுமான் கிட்டேருந்து நம்ம படிச்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமா, ஹனுமானுடைய அனுகிரகத்தினால நமக்கு ஏற்பட வேண்டிய விஷயம். அது ஒரு பாசிட்டிவோ நெகட்டிவோ எந்த அப்டிக்கலாக இருந்தாலும் சாதாரணமாக எடுத்துக்கிறோமே, மைனாக பர்வதம் வருது. முதல்ல ஹனுமான்ஜி அங்கேருந்து ராமேஸ்வரத்துலேருந்து கிளம்புறப்போ முதல்ல மைனாக பர்வதம் வருது. என்ன சொல்கிறது, சண்டை போடலை. மைனாக பர்வதம் வந்து ஹனுமானிடத்தில் சண்டை போடலை. என்ன சொல்கிறது, சுவாமி நீங்கள் வந்துன்னு இருக்கேன், நான் உங்களுக்கு அனுகூலமாக தான் இருக்கேன், நீங்கள் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போங்க, ஃப்ரூட்ஸ்லாம் இருக்கேன் என்கிட்ட, சாப்பிட்டு போங்க. நம்மளும் ஒரு கோல் வச்சுக்கிறோம், கோல் வச்சுன்னு நம்ம போயின்னு இருக்கோம். போகிறப்ப யாராவது ரொம்ப ஜூஸியாக 2 ஜூஸ் வாங்கி வச்சுருக்கேன் சாப்பிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறான்னு நல்லதாக போச்சு, போகிற வழியில் பகவானே நமக்கு ஜூஸ் கொடுத்துருக்கார், நம்ம குடிச்சிட்டு போவோம்னு நினச்சிட்டு அந்த இடத்துல உட்காந்து ஜூஸ் குடிப்போமா மாட்டோமா, இது சாதாரணமான நேச்சர். ஆனால் ஹனுமான் அங்கே நிற்கலை. அது பாசிட்டிவாகவே இருக்கட்டுமே, சுவாமியே நமக்கு அனுப்பியிருக்காருன்னு நம்ம அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணிப்போம், நம்மளுடைய லேசினஸை நம்ம ஜஸ்டிஃபை பண்ணிப்போம். சுவாமியே நமக்கு கண் முன்னாடி வந்து கொண்டு கொடுக்குறாரு ஜூஸை அப்படின்னு நினச்சிப்போம். இவர் நிற்கலை ஹனுமான்ஜி, இல்லைப்பா இல்லை மைனாகம், அதுக்கு டிஸ்ரெஸ்பெக்டும் பண்ணலை, ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன், நீங்கள் கொடுத்த ஆஃபரை நான் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன், ஆனால் எனக்கு ராம காரியத்துக்குன்னு நான் கிளம்பியிருக்கேன், இந்த அம்பு போய் ராமனுடைய லட்சியத்தை முடிக்காமல் திரும்பாது, ராமனுடைய அம்புராத்தோனிக்கு போய் திரும்புகிற வரையும் நிற்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அங்கேருந்து கிளம்பிடுறார், அங்கே ஸ்டாப் பண்ணல. அது ஒரு நெகட்டிவ். அதுக்கப்புறம் பாக்கி சுரசாவாகட்டும், சாயாகிராகி சிம்மிகாவாகட்டும், இவா எல்லாரையும் தாண்டுறப்போ எங்கே ஃபைட் பண்ணுமோ அங்கே ஃபைட் பண்ணுறேன், எங்கே ஸ்மார்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணுமோ அங்கே ஸ்மார்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணுறேன். குட்டியாகி உள்ளே போய் வெளில வந்துடலாம், இவளை இப்படி ஏமாத்திடலாம்னா குட்டியாகி உள்ளே போய் வெளில வர வேண்டியதான், அப்படியே ஏமாத்திடலாம். அடுத்தது இவளை சண்டை போட்டு கிழிச்சுட்டு தான் வரணும்னா அவளை சண்டை போட்டு கிழிச்சுன்னு வந்துடுற. அப்போ அவளுக்கு தகுந்த மாதிரி அங்கங்கே ஆக்ட் பண்ணிட்டு எங்கேயுமே ஸ்டாப் ஆகாமல் எங்கேயுமே டிஸ்கரேஜ் ஆகாமல் அவருடைய லட்சியத்தை நோக்கி போயிட்டே இருக்கிற ஹனுமான் லங்கினியை தாண்டி உள்ளே வந்து தேட ஆரம்பித்து ஒரு இடமா தேடின்னு இருக்கிற ஹனுமான் எங்கே தேடுறாருன்னா ராவணனுடைய பேலஸ்க்கு வந்தாச்சு. ராவணனுடைய பேலஸ்க்கு போய் தேட ஆரம்பிக்கிறப்போ ஒரு ரூம்ஸ், நிறைய ரூம்ஸ் இருக்குது ராவனுடைய பேலஸ். அதான் லங்கையை வர்ணிக்கிறப்பவே ஒரு வீடு, எது ராஜாவினுடைய வீடு எது பிரஜையினுடைய வீடுன்னு தெரியாத அளவுக்கு ஒரு வீடும் நம்மளுடைய வீடுக்கு மேலே அந்த பீடிங்கெல்லாம் ரத்னங்களால் கொடுக்கப்பட்டிருக்கான். அவ்வளோ டெக்கரேட் பண்ணி அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக. ராவணன் சும்மா இல்லை, ரொம்ப ஓஹோன்னு வச்சுட்டு இருக்கான், தன்னுடைய ராட்சச பிரதைகளை ரொம்ப நன்னா வச்சுட்டு இருக்கான். ஸோ அப்படி போயின்னு இருக்கு. போகிற ராவனுடைய பேலஸ்குள்ளே நுழைஞ்ச ஹனுமான் அங்கே நிறைய பேர் படுத்துட்டு இருக்கிறத பார்க்குறார். முக்தாமணி சமாயுக்தைஹி பூஷணைஹி சுவிபூஷிதாம் விபூஷயந்தீமிவ தத் ஸ்வஸ்ரீயா பவனோத்தமம் கௌரீம் கனகவர்ணாங்கீம் கனகவர்ணாங்கீம் இஷ்டாம் அந்தப்புரேஸ்வரீம் கபிர் மண்டோதரீம் தத்ர ஷயானம் சாரு ரூபினீம். மண்டோதரியை பார்க்குறாருன்னு நம்ம இந்த இடத்துல ஏன் தொடங்குறோம் அப்படின்னா, எந்த இடத்துல மனசு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. இப்போது மண்டோதரியை பார்க்குறாரு ஹனுமான்ஜி. மண்டோதரியை பார்த்து ரொம்ப அழகு. மண்டோதரி பதிவிரதைகளில் ஒரு ஸ்திரீ. மண்டோதரி அப்படிங்கிற வந்து பதிவிரதையான ஒரு ஸ்திரீ. மண்டோதரியை பார்த்தோம் ரொம்ப அழகாக இருக்கா, ரொம்ப எல்லா லக்ஷணங்களும் உள்ளவளாக இருக்கா. ஒரு நிமிஷம் அவருக்கு
சீதம்மா தானோன்னு தோணி போயிடுறது. அந்த அளவுக்கு மண்டோதரி அழகு நிறைந்தவளாகவும், லக்ஷணங்கள் ஜஸ்ட் அழகு அப்படின்னாக்க ஜஸ்ட் பியூட்டி மட்டும் கிடையாது, லக்ஷணங்கள்னு சொல்லப்படுற சில லக்ஷணங்கள் இது 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 இருக்கணும். ஒரு இந்த முக லட்சணங்கள் இருந்தாக்க இந்த குவாலிட்டிஸ் இருக்கும்னு சொல்லப்படுற லக்ஷணங்கள் எல்லாம் மண்டோதரிக்கு இருக்காம். அதெல்லாம் பார்த்து ஒரு வேளை சீதம்மா தானோ அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அந்த இடத்துல சீதம்மா தானோன்னு நினச்ச அவருக்கு அங்கே நிறைய ராட்சசிகள் எல்லாம் இருக்கா. அப்போ டக்குன்னு அவருடைய மைண்ட் என்ன ஆறுது அப்படின்னாக்க, ஆஸ்போட்டயா மாச சுச்சும்ப புச்சம் நனந்த சிக்ரீட ஜகௌ ஜகாம ஸ்தம்பான் ஆரோஹன் நிபபாத்த பூமௌ நிதர்ஷயன் ஸ்வாம் பிரகிருதிம் கபீனாம் பிரகிருதிம் நிதர்ஷயன். கபி அப்படின்னாக்கா குரங்குகளுடைய சாதாரண கேரக்டர், அதாவது நம்மளுடைய மனசுடைய கேரக்டர். இது சிமிலர். என்ன ஆறுது அப்படின்னா எக்ஸைட் ஆகுது. எப்படி எக்ஸைட் ஆகுது? ஆஸ்போட்டயாமாச்சு சுச்சும்ப புச்சம், தன்னுடைய வாழை எடுத்து டப்புன்னு அடிக்கிறாராம். அதுக்கப்புறம் எடுத்து வாழை முத்தம் கொடுத்துக்கிறாராம். கிடச்சிட்டா சீதம்மான்னு. அப்புறம் அங்கே ஒரு பெரிய தூண் இருந்துதான், தூணில் மேலே ஏறுறாராம், டபக்குன்னு குதிக்கிறாராம். பயங்கர ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட். இது நமக்கும் ஆகிற விஷயம்தான். எந்த இடத்துல மைண்ட் எக்ஸைட் ஆகுது அப்படின்னா, நமக்கு அனுகூலமாக இருக்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம்னா நமக்கு எக்ஸைட் ஆகிடும். நமக்கு இது அனுகூலம், நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி நமக்கு தோணிடுதுன்னா நமக்கு எக்ஸைட் ஆகிடும். ஆனால் அது நமக்கு ஹிதம் இல்லையா, அது நமக்கு தேவையானதா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம விசாரம் பண்ணுறதுக்கு உண்டான டைம் நம்ம எடுத்துக்கிறோமா எடுத்துக்கலையான்னு நம்ம கையில் இருக்குது. ஆனால் இமீடியட்டாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நமக்கு பிடிச்ச விஷயத்த பார்க்குறப்ப நம்ம மைண்டு எக்ஸைட் ஆகிடும். அந்த எக்ஸைட்மெண்ட்டு உண்மையானதா உச்சிதமானதா இல்லையா அப்படின்னு நம்ம தான் கொஞ்சம் பின்னாடி வந்து யோசிக்கணும் இல்லையா. அந்த மாதிரி ஹனுமான்ஜி மனசு அப்படியே எக்ஸைட் ஆகுது. ஒரு நிமிஷம் பின்னாடி வந்து யோசிக்கிறார். சீதையை பிரிஞ்சிருக்கிற ராமன் எப்படி இருக்கார், எப்படி கதறார். அப்படிப்பட்ட கதறலுக்கு உகந்தவளான சீதை இப்படி ஒரு பெட்டில் படுத்துட்டு இருப்பாளா? இருக்க மாட்டாளே. இது சீதம்மா கிடையாது. ஒரு ஸ்டெப் பேக் பண்ணி அந்த எக்ஸைட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு நான் ஸ்டெப் பேக் பண்ணி யோசிக்கிறேன். யோசித்ததுக்கப்புறம் சீதம்மா இல்லை, இது சீதம்மா கண்டிப்பாக இல்லை, நம்ம சீதம்மாவை இங்கே பார்க்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் மேலும் தேட ஆரம்பிக்கிறப்போ சீதம்மாவை பார்க்குறப்போ மனசு என்ன ஆகுது அப்படின்னா அடங்கி போயிடுறது. எந்த இடத்துல உண்மையை நம்ம பார்க்குறோமோ, எந்த இடத்துல ட்ரூத் இருக்கோ, எந்த இடத்துல சத்து இருக்கோ, அங்கே மனசு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அடங்கி போயிடும். மனசு அமைதியாயிடும். கண்கள்லேருந்து கண்ணீர் வரும். துக்கத்தினால கிடையாது, ஆனந்தத்தினால கண்ணீர் வரும். அந்த இடத்துல எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்காது, ஆனால் அமைதி இருக்கும். அந்த அமைதி சீதம்மாவை பார்த்த உடனே ஹனுமான்ஜிக்கு கிடைக்கிறது. எப்படி இருக்கா சீதம்மா? சவீக்ஷ்யமானஸ்தத்ரஸ்து மார்கமானश्च மைதிலீம் அவேக்ஷமானश्च மஹீம் சர்வாம் தாம் அன்வவைக்ஷத. எல்லா இடத்துலையும் தேடுறார். எல்லா இடத்துலையும் தேடி அந்த அசோகவனத்துக்கு மத்தியில் ஒரு இடத்துல சீதம்மா பார்க்குறான். ததோ மலின சம்வீதாம் ராட்சசீபி சமாவிருதாம் உபவாச கிருஷாம் தீனாம் நிஸ்வசந்தீம் புனః ததர்ஷ சுக்லபக்ஷாதோ சந்திரரேகாமிவாமலாம் மந்தம் பிரக்யாயமானேன ரூபேன ருச்சிரப்பிரபாம். இப்படி இருக்கா சீதம்மா அப்படின்னா, இப்போ சீதம்மா சைட்லேருந்து நம்ம யோசிக்கிறோம். சீதம்மா எப்படி இருக்கா அப்படின்னாக்கா, நம்ம ஒரு துக்கத்தில் இருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம். சின்ன கஷ்டம்னு வச்சுக்கோங்களேன். நமக்கு ஒரு சின்ன கஷ்டம் வந்துட்டா கூட நம்ம என்ன பண்ண ஆரம்பிப்போம்னா, முதல்ல புலம்ப ஆரம்பிப்போம், பேச ஆரம்பிப்போம். அதை எக்ஸ்டர்னலாக அதை டெலிவர் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். இப்படி ஆயிடுத்து பற்றியா, அப்படி ஆயிடுத்து பற்றியா, அது அப்படி ஆயிடுத்து, இது இப்படி நினச்சேனே அப்படின்னு நம்ம அதை எக்ஸ்டர்னலாக பேசிகிட்டே இருப்போமே தவிர, புலம்பிகிட்டே இருப்போமே தவிர அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன்னோ இல்லை இப்போ என்ன பண்ணினா பிரயோஜனப்படும்னோ நம்ம யோசிக்க மாட்டோம். சீதம்மா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்னா, தியானம் பண்ணிட்டு இருக்காளாம், விரதம் இருந்துட்டு இருக்காளாம், தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்காளாம். எந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் அப்படின்னா, நமக்கு பெல் அடித்தா கூட ராமநாமா ஜபம் சொல்ல முடியாது. ஃபோன் அடித்தா கூட, ஃபோன் அடிக்க வேண்டாம், ஃபோனில் மெசேஜ் வரும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு கூட கண்ணை மூடிண்டாக்க அந்த எண்ணங்கள் தான் வருமே தவிர நம்மளால் உட்கார முடியாது. ஆனால் சீதம்மாவனுடைய சூழல் எப்படி இருக்குது அப்படின்னாக்க, சுற்று வட்டாரத்தில் வெறும் ராட்சசிகள் தான். ரொம்ப அழகான ராட்சசிகள் கிடையாது. ஒரு ராட்சசியும் ஒரு மாதிரி இருக்கா. ஒருத்திக்கு மூக்கு தலையில் இருக்காம், ஒருத்திக்கு கண்ணு காலில் இருக்காம், ஒருத்திக்கு வயத்தில் வாய் இருக்காம். இப்படியெல்லாம் இருக்கிற கோரமான ராட்சசிகளுக்கு நடுவில் சீதம்மா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்னா,
தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா. எப்படி தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா? அவளுடைய மனோபாவம் எப்படி இருக்குன்னா, சோக தியானபராம் தீனாம் நித்தியம் துக்கப்பராயணாம் பிரியம் ஜனம் அபஷ்யந்தீம் பஷ்யந்தீம் ராட்சசி கணம். பிரியம் ஜனம் அபஷ்யந்தி. நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன தேவை எப்பவுமேனா அன்பு தான் தேவை. பேசிக்காக அன்பு தான் தேவை. அன்பு தேவை. அன்பாக இருக்கிறவா, ஆதரவாக இருக்கிறவா நம்ம கூட தேவை இல்லையா? யாருக்குமே எந்த ஒரு சிச்சுவேஷன், எவ்வளோ பெரிய பணக்காராளாக இருக்கட்டும், எவ்வளோ காசு இருக்கட்டும், என்ன வேணால் நம்மக்கிட்ட இருக்கட்டுமே, அன்பாக பேச ஒருத்தர் இல்லை அப்படின்னா அதை விட தரித்திரம் ஒன்றுமே இல்லையே. அன்பாக ஆசையாக நம்மக்கிட்ட இருக்கிற கிட்ட நான் சொல்லுவா, நம்மளை பற்றியே நம்ம கவலைப்படுறதோட தாரித்திரம் இருக்க முடியுமா? நம்மளை பற்றியே நம்ம கவலைப்படுறதோட அப்படி கண்ணனுக்கு தோணித்தான், கிருஷ்ணனுக்கு தோணித்தான், எப்போ பார்த்தாலும் மற்றவாளை பற்றி நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கோம், நம்மளை பற்றி யாருமே யோசிக்கிறதுக்கு இல்லையே. நமக்கு ஒரு அம்மா அப்பா வேணுமே, பிதரம் ரோச்சையா மாச. அப்படிப்பட்ட அப்பாவை தேடி எடுக்கிறார் ராம அவதாரம் பண்ணுறதுக்கு. கிருஷ்ணனும் அவதாரம் பண்ணுறதுக்கு அப்படிப்பட்ட அம்மா அப்பாவை தேடி எடுக்கிறான். ஏன் அப்படின்னா நம்மளை பற்றியே நம்ம எப்போ பார்த்தாலும் கவலைப்படுறதோட தரித்திரம் இருக்கா? யாராவது மடியில் நம்ம படுத்துக்கணும், அவள் நம்மளை பற்றி கவலைப்படணும். யாராவது மடியில் நம்ம படுத்துக்கணும், அவள் நமக்காக யோசிக்கணும். இந்த குழந்தை நல்லா இருக்கணுமேன்னு நம்மளை ஆசீர்வாதம் பண்ணணும், அவள் நம்ம தலையை வருடி கொடுக்கணும் அப்படின்னு யாருக்குமே இருக்கு. பகவானுக்கே அப்படி இருந்துதான். அந்த மாதிரி நமக்கு நம்மளை பற்றி கவலைப்படுறது விட தரித்திரம் எதுவுமே இல்லை. இப்போ பிரிய அதுக்கு யார் தேவைன்னா பிரிய ஜனங்கள் தேவை. பிரியமான அன்பான நம்ம கூட இருக்கிற ஜனங்கள் நமக்கு தேவை. நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவா நம்மக்கிட்ட அன்பாக இருந்துட்டா அப்படின்னா, நம்ம கூட இருக்கிற ஒருத்தர் நம்ம கூட பிரியமாக இருக்கார் அப்படின்னா கூட மற்ற எல்லாத்தையுமே நம்ம எப்படி வேணால் சமாளிச்சிடலாம். அப்போ அந்த பிரிய ஜனம் இல்லாமல் சீதம்மா தவிச்சுட்டு இருக்காளாம். சுற்றி யார் இருக்கா? பிரிய ஜனம் அபஷ்யந்தீம், தன்னுடைய பிரியப்பட்ட ஜனங்களை பார்க்க முடியாதவளாக ராட்சசி கணம், ராட்சசிகளை பார்த்து கொண்டிருக்கும் சீதம்மா ரொம்ப சோகத்துல இருக்கா. ஆனா தியானபராவா இருக்கா, தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்ற. நைஷா பஷ்யதி ராட்சஸ்யோ நேமான் புஷ்ப பலத்ருமான் ஏகஸ்த ஹிருதயானூனம் ராமமேவானுபஷ்யதி. இப்போ எப்படி இருக்கா? தியானபராம்னு சொன்னா இல்லையா? என்ன தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்னா, எப்பொழுதுமே இது நம்ம ஜீவிதத்துலையும் நம்ம எந்த சூழல்லையும் எந்த சிச்சுவேஷன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னா, நம்மளுடைய லட்சியம் ஒன்று தான். எல்லா மனிதர்களுக்கும், மனிதர்களாக பிறந்த எல்லாருக்கும் ஒன்று தானே லட்சியம். என்ன ஒன்று லட்சியம் அப்படின்னா, பகவானை அடையிறது அப்படிங்கிறது. பகவானை அடையிறது அப்படின்னா இறந்து போகிறதா, சாகிறதா, இல்லை சமாதி ஸ்திதிக்கு போகிறதா, இல்லை கண்ண மூடின்னு இருக்கிறதா, இது எதுவுமே இல்லை. எல்லா இடத்துலையும் சுவாமியே தெரியும்படி இருக்கிறது. எல்லா இடத்துலையும் சுவாமியே தெரியும்படி இருக்கிறது அப்படின்னா என்னன்னா, எல்லாம் பிரேமஸ்வரூபமாக ஆகிறது அப்படின்னு. அப்போது அந்த நிலையை நம்ம தான் வரவழைச்சுக்கணும். அந்த நிலையை எந்த சூழலும் நமக்கு கொடுக்காது, எந்த சுற்றுச்சூழலும் நமக்கு அந்த நிலையை ஏற்படுத்தி கொடுக்காது. அந்த சூழலை அனுகூலமாக ஆக்கிட்டு நம்ம தான் பகவானுக்கு நெருங்க போகணும். நீங்கள் சீதம்மா எப்படி இருக்கான்னா, எப்பொழுதும் ராமத்தியானமே பண்ணிட்டு இருக்கிற அந்த சீதம்மா நைஷா பஷ்யதி ராட்சஸ்யோ, ராட்சசிகள் சுற்றி இருக்கான்னு சொன்னோம் இல்லையா? ஏஷா ராட்சஸ்யா பஷ்யதி, ராட்சசிகளை அவ பார்க்கலையாம். என்ன பார்க்குறா? நேமான் புஷ்ப பலத்ருமான், புஷ்பங்களையோ பழங்களையோ. ராட்சசி அப்படிங்கிறது பிரதிகூலமான விஷயம், புஷ்ப பலங்கள் அப்படிங்கிறது அனுகூலமான விஷயம். புஷ்ப பலங்கிறது சாப்பிட்ற விஷயம் இல்லையா? நமக்கு பசின்னு ஒன்று வந்துட்டு தான் நம்ம சாப்பிட தானே சாப்பிடுவோம். எப்போ பசி இருக்காது அப்படின்னா, எப்போ நம்மளுடைய அந்த தியானமே தத்பரமாக இருக்கோமோ, நம்ம லட்சியமே தத்பரமாக நம்ம இருக்கோமோ, அப்போ பசியையும் தூக்கத்தையும் கூட நம்ம ஜெயிச்சிடலாம். நமக்கு ப்ரையாரிட்டிஸ் இதுதான். எப்போ நமக்கு லட்சியம் ப்ரையாரிட்டி ஆகிடுதோ அப்போ இந்த ப்ரையாரிட்டிஸ் எல்லாம் தானே அழிஞ்சு போயிடும்னு சொல்கிறாலே தவிர, நமக்கு இன் ஜென்ரல் நமக்கு என்ன ப்ரையாரிட்டி? சாப்பிட்றதுக்கு தானேயா சம்பாதிக்கிறோம், நிம்மதியாக சாப்பிட்றதுக்கு தானேயா சம்பாதிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையே ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணிடுறோம். வாழ்க்கை லட்சியமே சாப்பிட்றது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணிட்டுறோம். வாழ்க்கை லட்சியமே சாப்பிட்றது கிடையாது. வாழ்க்கை லட்சியம் அவன். அதில் சாப்பிட்றது அப்படிங்கிறது வெறும் ஒரு பகுதி, ஒரு ஸ்மால் பார்ட். அப்படியே தவிர அது எப்போ இந்த ஸ்டாண்டுக்கு நம்ம எப்போ வரணும் அப்படின்னாக்கா, இந்த பேசிக் ஸ்டாண்டை தாண்டினதுக்கப்புறம்
ஸ்டார்டிங்லேயே அப்போ சில பேர் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சாப்பிட்றது தான் லட்சியம் அப்படிங்கிறதையும் மறந்து, அதுவே லட்சியம்னு வச்சுப்போமே, அதையும் மறந்து சம்பாதிக்கிறது தான் லட்சியம் நினச்சிட்டு ஓடி ஓடி சம்பாதிச்சு காசை சேர்த்து ஆற்றுக்கு வந்து படுத்தா தூக்கமும் வரல, பசியும் வரல, அப்புறம் வியாதியும் வந்துடுறது அப்படின்னு அந்த சம்பாதிக்கிறத சாப்பிட்றதும் இல்லை, உண்மையான லட்சியத்தை புரிஞ்சுக்கிறதும் இல்லை அப்படின்னு வாழ்க்கையை வியர்த்தமாக்கிடுறோம். அது ரெண்டும் இல்லாதக்கு முதல்ல சாப்பிட்றதுக்கு சம்பாதிச்சு சாப்பிட்டு திருப்தியாகி அப்புறம் பஜனை பண்ணி அந்த சாப்பிட்றது தான் லட்சியம் அப்படின்னு இல்லாதக்கு பஜனை பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன புரியறதுன்னா அவன் தான் லட்சியம்னு புரிஞ்சு அந்த லட்சியத்தை நோக்கி நம்ம போகிறப்போ பசியோ தூக்கமோ நம்மளை விட்டு பந்தமோ நம்மளை விட்டு தானே விலக இதை பார்த்து ரசிச்சுட்டு இருக்கிறது தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை அப்படி அந்த போக்கில் நம்ம வாழ்க்கையை போக்கின்னு இருக்கணும் அப்படின்னு இந்த இடத்துல புஷ்ப பலமும் நம்மளுக்கு அம்மாவுக்கு தெரியலை, ராட்சசிகளும் தெரியலை. ஏகஸ்த ஹிருதயா ஹிருதயத்தில் ஒன்று தான், என்ன? நூனம் ராமமேவானு பஷ்யதி. ஹிருதயத்தில் ஒரே ஏகாகிரமான, அதாவது யோகிகளெல்லாம் என்ன ஸ்திதின்னு சொல்கிறாலோ, சமாதி ஏகாகிரதான்னு என்ன யோக சூத்திரங்கள் எல்லாம் சொல்கிறதோ அந்த ஸ்திதியை இங்கே சொல்கிறார். எப்படி இருக்கான்னா ராமமேவானு பஷ்யதி ஏகஸ்த ஹிருதயா யம நியம ஆசன பிராணாயாம பிரத்யாகார தாரண தியான சமாதின்வா. தாரண தியான சமாதி என்னது அப்படின்னா ஹிருதயம் ஏகாகிரமாயி அதுலேயே ஒரு நிலைப்பட்டு அந்த நிலை ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறம், அந்த சமாதி நிலை ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா வெளியில எதுவுமே தெரியல, வெளியில இருக்கிறது எல்லாமே தன்னை விட்டுடுறது அப்படின்னு அந்த நிலையில சீதம்மா இங்க இருக்கா. ஏகஸ்த ஹிருதயா நூனம் ராமமேவானு பஷ்யதி. எல்லா இடத்துலையும் ராமரையே பார்த்து கொண்டிருப்பவளாக சீதம்மா இருக்கா அப்படின்னு சீதம்மாவனுடைய நிலை. அந்த இடத்துல சுந்தரகாண்டத்துல அசோகவனத்துல சீதம்மா எப்படி இருக்கான்னா ராமமேவானு பஷ்யதி, ராமனையே எங்கும் பார்ப்பவளாக இருக்காள். இது யாரு பார்க்கறா இதை அப்படின்னா ஹனுமான்ஜி பார்க்குறார். இப்படி இருக்கும் சீதம்மாவை ஹனுமான்ஜி அசோகவனத்துல பார்க்குறார். துக்கஸ்யாந்தம் அபஷ்யந்தீம் ராமம் அனுவ்ரதாம் அப்படின்னு எப்படி இருக்கா சீதம்மா அப்படின்னாக்கா ராமனையே நினைத்து ராமனாகவே ஆனவளாக. அண்ணா வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் எழுதுறப்போ ஸ்ரீராமா அப்படின்னு எழுதுற. ஸ்ரீராமா ஃபாலோயிங், ஏன்னா ராமா அப்படிங்கிறதுக்கு சம்ஸ்கிருதத்தில் வேற ரமிக்க வைப்பவள்னு அர்த்தம் இருக்கு, ஆனால் அதை எழுதலை, ஸ்ரீராமா அப்படின்னு எழுதியிருக்கா. அப்படின்னா என்னன்னா ராமனையே நினைத்து ராமனாகவே ஆன சீதம்மாவாக அங்கே தபஸ்வினியாக இருந்துருக்கிற சீதையை சமீபம் ராஜசிம்ஹஸ்ய ராமஸ்ய விதிதாத்மனः சங்கல்ப ஹய சம்யுக்தைஹி யாந்தீம் இவ மனோரதைஹி. சமீபம் ராஜசிம்ஹஸ்ய ராமஸ்ய விதிதாத்மன. எப்போ இந்த சிச்சுவேஷன் எப்போ அப்படின்னாக்கா ராட்சசிகள் சுற்றி இருக்கா, ராவணன் சீதம்மா கிட்ட பேசுறதுக்காக வரான். அப்போ சீதம்மா எப்படி இருக்கு, இதெல்லாம் ஹனுமான் பார்த்துட்டு இருக்கார். மரக்கிளையில ஒரு குட்டி ஹனுமான்ஜியா உட்காந்துட்டு பார்த்துட்டு இருக்கார். எப்படி இருக்கா, ராவணன் வரப்போ எப்படி இருக்கான்னாக்க ராவணன் அங்கே, அதாவது நம்மளுடைய லைஃப்ல டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் வருது, துக்கம் வருது அப்படிங்கிறப்ப நம்ம என்ன பண்ணிடணும்னா இமீடியட்டாக பகவான் கிட்ட இந்த மேக்னெட் காந்தம் இரும்பு போல் கவர்ந்தனை விடாமல் கலந்து என்னோடு இருப்பாய் அருணாச்சலான்ற ரமண மகர்ஷி. காந்தமும் இரும்பும் எப்படி ஒன்றை பார்த்தா ஒன்று ஒட்டின்றமோ அந்த மாதிரி அது மட்டும் இல்லை, அதுக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இல்லை, காந்தம் இரும்பு ஒட்டின்னு இருக்கும், ஆனால் அதை டிட்டாச்சும் பண்ணலாம், திருப்பி அதை ஒட்டிக்கும். இவர் எப்படி சொல்றாருன்னா அந்த எக்ஸாம்பிளை சொல்லிட்டு கவர்ந்து என்னை விடாமல் அப்புறம் கலந்து என்னோடு இருப்பாய் அருணாச்சல், அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னாக்க அவராகவே ஆயிடுவா அப்படின்னு. ராமம் அனுவ்ரதாம் ராமனாகவே ஆன சீதம்மா. அப்படி இந்த இடத்துல என்ன பண்ணான்னாக்க டிஸ்ட்ராக்ஷன் வரப்போ, துக்கம் வரப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ராமனை பிடிச்சின்றணும் அப்படின்னு. இங்க என்ன ஆனானா சமீபம் ராஜசிம்ஹனான அந்த ராமனிடத்துல கண்ணை மூடிண்டு மனசாலேயே போயிட்டாலாம். சங்கல்பத்தினால ராமனிடத்தை சென்று அடைந்து ராமனோட உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா. எப்போன்னா ராவணன் கண் முன்னாடி வந்து நிற்கிறப்போ ராமனோட உட்கார்ந்துட்டு இருக்காளாம் அந்த தபஸ்வினி சீதம்மா அப்படின்னு. அப்படி ஆகி ராமனாகவே ஆயிட்டா. அதனால்தான் என்ன பண்ண முடியுது அம்மாவாலன்னா திருணமந்தரத்தை கிருத்வா. என்ன தைரியம் ஒரு பெண்மணிக்கு, சுற்றுச்சூழல்ல மொத்தம் ராட்சசர்கள்,
எங்கே பார்த்தாலும் ராட்சசர்கள் ராட்சசிகள். அதுக்கப்புறம் எழுத்தாப்புல வரதோ ராவணன். ராவணனுக்கு அடங்கியது தான் முழு லங்கையும். ஒருத்தர் கூட தனக்கு அனுகூலமாக இருக்கிறவ சீதம்மா முன்னாடி கிடையாது. ஆனால் என்ன பண்ணுறானா, திருமந்தரத்தை கிருத்துவா பிரத்யுவாச்ச சுச்சிஸ்மிதான்ற சிரிக்கிறாளாம். ஒரு நக்கலா சிரிச்சு அந்த புல்லை எடுத்து முன்னாடி போட்டு, ராவணா நீ எனக்கு இதுக்கு சமானம்னு சொல்றான். நீ இதுக்கு தான் சமானம் ராவணா அப்படின்னு எப்படி சொல்ல முடியறது? எல்லாரும் எனக்கு என்னோட டீம்லன்னு நம்ம சாதாரணமாகவே ஒரு ஆர்குமெண்ட் வந்ததுன்னா நம்ம டீமுக்கு யாரை இழுக்கலான்னு பார்த்துப்போம். அதுக்கப்புறம் நம்ம யார் சைட்லேருந்தா நம்ம சேஃப் ஜோனில் இருக்கோம்னு நம்ம பார்த்துப்போம். ஒருத்தர் கூட தன்னுடைய சைடில் இல்லைன்னு தெரிஞ்சப்போ என்ன தைரியமாக பேச முடிஞ்சுது அப்படின்னா, ராமனை மனோரதா மனசாலியே ராமனிடத்தில் போன அந்த சீதம்மா ராமனாகவே ஆயிட்டா. அப்போ என்ன பண்ண முடிஞ்சுதுன்னா, திருமந்தர் என்னென்னவோ பேசுகிற ராவணன் சும்மா இந்த வார்த்தைகள் சும்மாவாதுக்கு ஜஸ்ட் ஓவர் கான்வர்சேஷன் இந்த வார்த்தை சொல்லலை சீதம்மா. என்னென்னவோ பேசுகிறான். நான் உனக்கு என்ன வேணா தரேன், நீ என் கூட வா, நான் உனக்கு ராஜ்யத்தை தரேன். அதை தவிர சீதம்மாவை வர்ணிக்கிறான். ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து அதோட அருவருப்பு எதுவுமே இருக்க முடியாது. அப்படி வர்ணிச்சு நீ இப்படி இருக்கியே, நீ ஆபரணம் இல்லாமல் இருந்தா அதை தவிர ராமனை வேற திட்டுறான். ராமரை எப்படியெல்லாம் திட்ட முடியுமோ, உன்னுடைய கணவனுக்கு கொஞ்சம் கூட பௌருஷம் இல்லை, அதனால தான் இவ்வளோ நாளாக வர முடியல, எதுவுமே ராஜ்யத்தையும் இழந்து உன்னையும் இழந்து இருக்கிற அவனை போய் நீ அடையணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கியேன்னு ராமனையும் திட்டி அவளையும் அசிங்கப்படுத்தி அவ்வளோ மோசமாக பேசினதுக்கு அப்புறமா தான் இந்த வார்த்தையை சொல்கிறான். அவ்வளோ பேசினதுக்கு அப்புறமும் கேட்க தகாத வார்த்தைகளை பேசினதுக்கு அப்புறம் என்ன சொல்கிறான்னா, திருமந்தரத்தை கிருத்துவா பிரத்யுவாச்சு. அதுக்கப்புறம் பேச ஆரம்பிக்கிறா. ஏ ராவணா, நீ இந்த புல்லுக்கு சமானம் ராவணா எனக்கு அப்படின்னு. சந்தோனவாசந்தி. முதல்ல என்ன கேள்வி கேட்குறேன்னா, சந்துக்கள் இல்லையா உங்க ஊர்ல? ஒருத்தர் கூட சாதுக்கள் இல்லையா? ஒரு ஆச்சாரியன் இல்லையா? ஒரு குரு இல்லையா உங்க ஊர்லன்னு கேட்குறா லங்கையில. ஏன்னா எப்போ நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நம்ம நெறிமுறையா வாழறோம் அப்படின்னாக்க நமக்கு ஒரு குரு இருக்காருன்னு அர்த்தம். அந்த குரு யாரா வேணா இருக்கலாம், நம்மளுடைய அம்மாவாவே இருக்கலாம், பெற்றோராகவே இருக்கலாம், நம்ம கூட இருக்கிறவாளா இருக்கலாம். ஆனா யாரோ ஒரு குரு இல்லாம, ஒரு ஆச்சாரியன் இல்லாம வாழ்க்கையில நெறிமுறை ஏற்படாது. நம்ம வாழ்க்கையில் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னா நம்ம கூட இருக்கிற பெரியவாளும் குருவும் அதற்கு காரணம். கேட்குறா சீதம்மா, இந்த லங்கையில் ஏன்னா ஒரே ஒருத்தர் நல்லோர் ஒருவர் உளரேன்றா இல்லையா? ஒரே ஒருத்தர் நல்லவா கூட இல்லையா இந்த ஊரில்? இப்படி ஒரு அகாரியம் பண்ணக்கூடாத காரியத்தை நீ பண்ணுறியே, இப்படி நீ பேசுறியே, இதை கேட்கறதுக்கு ஒரே ஒருத்தர் இல்லையா? சந்தோனவாசந்தி சத்தோவா நானுவர்த்தசே. இல்லைன்னா ஒருவேளை இருந்து நீ அவ சொன்ன பேச்ச கேட்காம போயிட்டியா ராவணா? ஒருத்தர் கூட இல்லையா? ததாஹி விபரீதாத்தே புத்திஹி ஆச்சாரவர்ஜிதா. ஆச்சாரம் ஒழுக்கமற்ற இப்படி உன்னுடைய புத்தி விபரீதமா பேசின்னு இருக்கே, இதை கேட்கறதுக்கு ஒருத்தர் கூட இந்த ஊர்ல இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறா. சந்தோனவாசந்தின்னு கேட்டு அதுக்கப்புறம் அப்புறம் கூட அம்மா, சீதைங்கிறது ஒரு அம்மா, நம்ம எல்லாருக்கும் அம்மா. அப்பம் கூட சக்யா லோபயித்தும் நாகம் ஐஸ்வர்யேன தனேனவா அனன்யா ராகவேனாகம் பாஸ்கரேன பிரபாயதா. அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய ஸ்டாண்ட் என்னன்னு சொல்லிட்டு அவ ஒரு அம்மாவா பிரவர்த்திக்கிறான். தன்னுடைய ஸ்டாண்ட் என்ன அப்படின்னாக்க, ராவணா சக்யா லோபயித்தும் நாகம். நீ என்ன சாதாரண ஒரு மெட்டீரியலான ஒரு பொருளை வச்சு என்னை வாங்கிடலான்னு நீ நினைக்கிறியா? நீ என்னை லோபிச்சிடலாம், நீ என்னை வந்து லூர பண்ணிடலான்னு நினைக்கிறியா? ந சக்யா லோபயித்தும் ஐஸ்வர்யேன, உன்னுடைய ஐஸ்வர்யமும் தனமும் எனக்கு யாரு சாதுக்களே அப்படி சொல்றா. அமீ தேனே சுகீமனா விட்டல முக்கி நலகே ஏற வித்த தன தேமசா மிருத்திகே சமா. யாரு சொல்றான்னா சாதுக்கள், பகவானுடைய தாசர்கள் என்ன சொல்றான்னா, நீங்க கொடுக்குற இந்த வித்தமும் தனமும், நீங்க வந்து இந்த காசியும் பணமையும் வச்சு எங்களை வாங்கிடலான்னு நினைக்காதீங்கோ. இந்த காசும் பணமும் எங்களுக்கு கோமாம்சத்துக்கும் மண்ணுக்கும் சமானம், இதை வச்சு எங்களை வாங்கிடலான்னு நினைக்காதீங்கன்னு சாதுக்கள், பகவானுடைய தாசர்களே அப்படிதான் சொல்றான்.
நிதி சால சுகமானு கேட்கிறார் இல்லையா தியாகராஜர், நிதியெல்லாம் சுகமா? ராம சந்நிதி இருக்கிறப்போ உயர்வான ஞானத்தையும் உயர்வான சந்நிதி எதுன்னு தெரிஞ்சவாளுக்கு பாக்கி எல்லாமே மெட்டீரியலான எல்லாமே அசுகம் தானே, அது அனித்தியம்னு தெரியும் இல்லையா? அப்படி தெரிஞ்ச சாதுக்களே அப்படி பேசும்பொழுது சீதம்மா லோகமாதா இந்த இடத்துல என்ன சொல்றானா, சக்கியா லோபயித்தும் நாகம் ஐஸ்வர்யேன தனேனவா, நீ கொடுக்குற ஐஸ்வர்யத்தாலையும் தனத்தினாலையும் என்ன நீ லோபித்திட முடியாது, நீ என்ன மயக்கிட முடியாது ராவணா. அனன்யா சிந்தயந்தோ மாம் ஏ ஜனாஹ பரியுபாசதே தேஷாம் நித்யாபியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் வஹாமி அகம்னு சொல்றார் இல்லையா கிருஷ்ணன். அனன்யம் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை பகவத்கீதையில பல இடங்கள்ல இந்த வார்த்தை உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த அனன்ய பக்தி அப்படிங்கிறது தான் சாதுக்களுடைய ஒரு வீரம். வீரம் என்னன்னா, அவன்தான் எனக்கு, நான் அவனுடைய தாசன், மற்ற எதையும் நான் பொருட்படுத்த மாட்டேன், மற்ற எதுவும் எனக்கு முக்கியம் கிடையாது. அவன் என்னை சேத்துல போடுறானா போடட்டும், அவன் என்னை கோபுரத்து மேல உட்கார வைக்கிறானா உட்கார வைக்கட்டும், அவன் எனக்கு என்ன கொடுத்துருக்கானோ அதன்படி நான் வாழ்வேன், என்னுடைய நாக்கு நீங்க அறுத்தே போட்டாலும் அதுல அவன் நாமம் வரும் அப்படின்னு வீரர்கள் சாதுக்கள். அந்த மாதிரி ஒரு வீரமான ஒரு ஸ்டாண்ட் நீங்க சீதம்மா தன்னுடைய ஸ்டாண்டை சொல்றா. ஜரிகா ஆகாஷ வரப்படு விட்டல்ட்டியா அவெல்லாம் சவால் விடுவா, स्वामीटे सवाल उड़वा जरिगा आकाश वरपड़ु पाहे ब्रह्म गोल भंग जाए परी मी तुझ वाट पाएगा विठोबा ए विठोबा ஆகாசமே உடஞ்சி என் தலையில இடிஞ்சு விழட்டும், பிரம்ம கோள பங்க ஜாயே இந்த பூமி ரெண்டா பழக்கட்டும், வால்கனோ வங்காள திரிபுவனமும் உலகத்தையும் முழுங்கட்டும் விட்டோபா மீ துஜோவாட்ட, நான் உன்னுடைய பாதார விந்தங்களை விடமாட்டேன் விட்டலா அப்படின்னு சொல்றவா சாதுக்கள். அவாதான் அனன்ய பக்தர்கள். நம்ம எந்த மாதிரி பக்தர்கள் அப்படின்னாக்க திங்கக்கிழமை ஒரு சுவாமி, செவ்வாய்க்கிழமை ஒரு சுவாமி, புதன்கிழமை இன்னொரு சுவாமியை வேண்டக்கூடிய பக்தர்கள். ஓ இந்த சுவாமி இன்னைக்கு இந்த சுவாமி நமக்கு நல்ல, ஏன்னா நம்ம வேண்டது எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம சுவாமி கிட்ட டிரான்சாக்ஷன் தான் பண்ணுறோம். ஏன்னா எனக்கு இது வேணும் நான் தேங்காய் உடைக்கிறேன், எனக்கு அது வேணும் நான் உனக்கு அது இது பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாதாரணமாக நம்ம ஒரு வியாபாரி இடத்துல பண்ணக்கூடிய வேலையை சுவாமி இடத்துல பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. ஆனால் பக்தர்கள் அப்படி கிடையாது. நம்மெல்லாம் சாதாரணமாக கோவிலுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு நம்ம பக்தர்கள் நம்மளை சொல்லிக்க கூடாது. பக்தர்கள்ன்றவா வீரர்கள், ரொம்ப ரொம்ப வீரமானவர்கள், அனன்யர்கள். அவளுக்கு பக்தர் ராமனை விட்டா இன்னொரு தெய்வமோ இன்னொரு மற்ற தெய்வங்கள் துச்சம்னோ மற்ற தெய்வங்கள் குறைவனோ கிடையாது. அவ எங்க அம்மா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், எங்க அம்மா வசதி அப்படின்னு நான் சொல்றேன் அப்படின்னா மற்ற அம்மாலாம் நன்னா இல்லைன்னு சொல்றேன்னு அர்த்தமா? அப்படி கிடையாது. எங்க அம்மாவை பத்தி சொல்றதுல எனக்கு பெருமை இல்லையா? அந்த மாதிரி தான். அந்த மாதிரி சாதுக்கள் அவளுடைய யாரு தேவனோ அந்த தேவனிடத்துல இருக்கிற ஒரு திருட விரதர்களாக இருப்பார்கள். அப்படி ஒரு திருட விரதம் இங்க அம்மா காமிக்கிறா. அனன்யாராகவேனாகம் பாஸ்கரேன பிரபாயதா, சூரியனிடத்திலிருந்து கிரணங்களை எப்படி பிரிக்க முடியாதோ அதை போல ராமனிடத்திலிருந்து, ராமன் இன்னும் வரவே இல்லை, இன்னும் பார்க்கவே இல்லை ராமரை, இன்னும் ஹனுமான் மீட்டே பண்ணலையே, தெரியவே தெரியாது பார்க்க போறாரா இல்லையா, அவள்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கானே சீதம்மாவுக்கு தெரியாது. ஆனா என்ன சொல்றா பாருங்க, பாஸ்கரேன பிரபாயதா, எப்படி சூரிய கிரணங்கள்லேருந்து சூரியனை பிரிக்க முடியாதோ அதை போன்று ராமனிடத்திலிருந்து என்ன பிரிக்க முடியாது ராவணா, நீ எவ்வளோ பேசினாலும் அது எல்லாம் வேஸ்ட் தான், எதுனாலும் பிரயோஜனம் கிடையாது அப்படின்னு தெளிவா சீதம்மா எடுத்து சொல்றான். இந்த அனன்யமான ஒரு யோகம் என்ன அப்படின்னு அங்கே சீதம்மா நமக்கு காமிச்சு கொடுக்குறா. சாதாரணமாக ராமாயணம் சொல்கிறப்ப நம்ம வேறு ஏதாவது ஒரு கதை சொன்னோம்னாக்கா தாத்தா சொல்லுவா, வால்மீகி அப்படி சொல்லலடி அப்படின்னு சொல்லிடுவா. நான் ராமபக்தர்கள் எப்படின்னா இதை ரங்கண்ணாவே சொல்கிறா, ராமபக்தர்கள் எப்படின்னா அப்படி ஒரு திருடம் இருக்குமா அவளுக்கு ராமனிடத்துலையும் வால்மீகி இடத்துலையும். வால்மீகி மகரிஷி அந்த ராம பக்தர்கள் அப்படி ட்ரெயின் பண்ணியிருப்பாராம். எப்படி ட்ரெயின் பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னா, வால்மீகி சொல்கிறது தான் வாக்கியம், ராமர் சொல்றது தான் வாழ்க்கை முறை, அவ்வளோதான் அவளுக்கு அப்படின்னு. இல்லை அது சரி, அது அப்படி இருக்கட்டும், நல்லா இருக்கு கேட்கறதுக்கு, ஆனால் வால்மீகி அப்படி சொல்லலை அப்படின்னு சொல்லிடுவா. அந்த மாதிரி அனன்யம், அவளுடைய பக்தி அப்படிங்கிறது ஒரு அனன்யமானது, வீரமானது. அப்படி அப்போ என்ன சொல்கிறான்னா, உனக்கு நான் வேணா ஒரு சஜஷன் கொடுக்குறேன் ராவணா, ஐ வில் கிவ் யூ ஒன் சஜஷன்.
நீ நீ ஒரு வேளை உருப்பிடணும்னு நினச்ச அப்படின்னா நான் உனக்கு ஒரு சஜஷன் கொடுக்குறேன். என்ன அப்படின்னா, தேன மைத்ரி பவத்து தே எதி ஜீவிதமிச், உனக்கு ஒரு வேளை உயிர் வாழணும்னு தோணித்தே ஆனால் ராவணா நீ தேன மைத்ரி பவத்து, அவனிடத்தில் நட்பு கொள். ராமனை வணங்கு, ராமனிடத்துல நட்பு கொள். ராமர் எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்னா, பிரசாதயஸ்வ துவம் சைனம் சரணாகத வத்சலம். ராமர் எப்படிப்பட்டவர்னா சரணாகத வத்சலன், சரணாகத்தின்னு வந்தவாளுக்கு சக்ருதேவ பிரபன்னாய தவாஸ்மீதி ஜயாச்சதே அபயம் சர்வபூதேபியோ ததாம் ஏதத் விரதம் மம. ஒரு விரதம் வச்சுருக்கார் என்னுடைய ராமச்சந்திர பிரபு, ஒரு விரதம் வச்சுருக்கார். என்ன விரதம் தெரியுமா அது? அபயம் சர்வபூதேபியோ, எந்த ஒரு பிராணியா இருக்கட்டும், எந்த ஒரு ஜீவனா இருக்கட்டும், அது என்னிடத்தில் வந்து தவாஸ்மி, நான் உன்னுடையவன் அப்படின்னு சொல்லிடுதே ஆனால் அபயம் தரணும், அபயம் கொடுப்பது அப்படிங்கிறது என்னுடைய விரதம். அதனால அவளை நான் கைவிட மாட்டேன், ஒரு பொழுதும் அவளை நான் கைவிட மாட்டேன்ற ஒரு விரதத்தை கொண்டவர் என் சுவாமி. அதனால நீ என்ன பண்ணு ராவணா, போய் சஜஷன் கொடுக்குறா சீதம்மா. அப்போ நம்ம கிட்ட லோகம் நம்ம கிட்ட நிறைய கொண்டு வரும். லோகம் நிறைய இடத்துல ஒரு 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 குரூப் ஆஃப் டைப் ஆஃப் பீப்புளை கொண்டு வந்து நமக்கு காமிக்கும். சில பேர் நம்மளை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடியவாளாக இருப்பா, சில பேர் நம்மளை டைவர்ட் பண்ணக்கூடியவாளாக இருப்பா, சில பேர் நம்மளுடைய நோஷனையே மாற்றுறதுக்கு ட்ரை பண்ணக்கூடியவாளாக இருப்பா, சில பேர் நம்மளை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணக்கூடியவாளாக இருப்பா. எல்லாரும் சொல்கிறதையும் கேட்டுன்னு ஆமான்னு பெக்கன்னு நம்ம ஆகிடக்கூடாது. நம்மளுடைய திருடவிரதம் எப்படி இருக்கணும்னா, முடிஞ்சால் அவளை மாற்றி அவளுக்கு சஜஷன் கொடுத்து அனுப்பணுமே தவிர நம்ம அவளால் மாறிடக்கூடாது அப்படின்னு நம்மள்கிட்ட ஒரு திருடம் இருக்கணும். இந்த சீதம்மா இங்கே காமிக்கிறா, எவ்வளோ தைரியமாக ஒருத்தர் கூட தனக்கு அனுகூலமாக இல்லாத ஒரு இடத்துல எவ்வளோ தைரியமா ராவணன்ட்ட சொல்றா, தேன மைத்ரி குரு நீ பவத்து தே, நீ வேணா ராமர் கிட்ட ஃப்ரெண்ட் ஆயிக்கோயே அப்படின்னு சொல்லி காமிக்கிறாங்க சீதம்மா. ஆசிரமம் துத்தயா சூன்யம் பிரவிஷ்ய நரசிம்ஹயோः கோச்சரம் கதயோர் பிராத்ரோ அபநீதா த்வயா அதம. மேலும் அதமன்னு திட்டுற அவன் கேட்குறதா இல்லை, நீ அவருடைய சஜஷன்ஸை, சீதம்மாவனுடைய சஜஷன்ஸை கேட்குறதா இல்லை. அப்போ நம்ம கிட்ட ஒருவேளை சஜஷன் கேட்குறவாளா இருந்தால் நம்ம எல்லார்கிட்டையும் போய் சஜஷன் சொல்லக்கூடாது. இன்னொரு விஷயம் இது என்னன்னா, எல்லார்கிட்டையும் போய் நீங்கள் வேணால் சத்சங்கத்துக்கு வாங்கோலே, நீங்கள் வேணால் ராமாயணம் கேளுங்கோலே, நீங்கள் வேணால் ராமராமா சொல்லுங்கோலே, நீங்கள் வேணால் அது பண்ணுங்கோலே இது பண்ணுங்கோலேன்னு சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா எவ்வளவோ ஜென்மத்தில் பண்ண சுகிருத்து தான் ஒரு நாமாவே சொல்ல முடியும் அப்படின்னு இருக்கிற பட்சத்தில் நம்ம யார் அவளை சொல்ல வைக்கிறது? நம்ம சொல்லலாம், கேட்கலன்னா நெக்ஸ்ட் போயிட்டே இருக்கு. நம்ம அவளை திருப்பி உட்காந்து வச்சுன்னு பேசின்னு இருந்தோம் அப்படின்னாக்க நமக்கு தான் டைம் வேஸ்ட்டு இல்லையா? அதனால இங்கே என்ன சொல்லிடுறா சீதம்மா அப்படின்னாக்க, அதமனே கொஞ்சம் கூட உனக்கு உன்னுடைய மூளை வேலை செய்யலையா? அதமனே நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன், உனக்கு கேட்க தோணலையா? உன்னுடைய பிராரப்தம். நீ எப்போ வந்து என்னை கூட்டிகிட்டு வந்த தெரியுமா? எப்போ அந்த நரசிம்மர்கள் என்னை காத்துன்னு இருக்கிற ராமனும் லக்ஷ்மணனும் இல்லையோ அப்போ நீ வந்து ஆசிரமம் சூன்யமாக இருக்கிறப்ப என்னை வந்து கூட்டின்னு வந்த. அதனால நீ உன்னை பெரிய வீரன் நினச்சிட்டு பேசாத, நீ வீரன் கிடையாது, அவள் இல்லாதப்ப கூட்டின்னு வந்திருக்க. இந்த இடத்துலையும் சீதம்மாவுக்கு தெரியாது. சீதம்மா வந்து இவா நம்மளை கூட்டிட்டு போறா, இவா நமக்காக வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கா, எதுவுமே தெரியாது. இங்க இருக்கிற சீதம்மா அசோகவனத்துல ராம தியானத்துல இருக்கா, அவ்வளவுதான். அவளாம் வரப்போறாளா, கூட்டின்னு போறாளா, என்ன நடக்க போறது, எத்தனை மாசமாச்சுன்னு தெரியாது. என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா சீதம்மானா, ராம நாமம் சொல்லிட்டு இருக்கா, ராமனையே நினைச்சுட்டு இருக்கா, ராம தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கா, ராம விரதத்துல இருக்கா, சாப்பிடல தூங்கல எதுவுமே பண்ணல, ஜஸ்ட் ராம பராவா அப்படியே இருந்துட்டு இருக்கா, அவ்வளவுதான். ஆனா தைரியமா சொல்றா, அவ 2 பேரும் இல்லாதப்ப கூட்டிட்டு போன ராவணா, நீ அதமன், நீ வீரன்னு நினைச்சுக்காத, அவளுடைய மூச்சுக்கு அது பட்டா கூட உன்னுடைய தொட நடுங்கும் ராவணா அப்படின்னு சொல்றா. அவளுடைய மூச்சை கூட அவ மேலேருந்து வர ஒரு கந்தத்தை கூட உன்னுடைய சரீரம் தாங்காது, உனக்கு புரியல அப்படின்னு அவ ராவணன் இடத்துல தைரியமா சொல்றான். மேலும் அதுக்கப்புறம் ஹனுமான் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்த ஹனுமான் ரொம்ப ரசிக்கிறார் சீதம்மாவை. ஒரு சீதம்மாவனுடைய ஒரு ஆக்ஷனையும் பார்த்து அந்த அந்த ஹனுமானுடைய ஒரு ரசனையை யோசிச்சு பார்த்தா ஆச்சரியமா இருக்கு. எப்படி அந்த அம்மா பிஹேவ் பண்றா, எப்படி இருக்கா அப்படின்னு ரசிச்சு ஒரு ஸ்டேஜ்ல ஹனுமான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இப்படிப்பட்ட சீதம்மாவை விட்டுட்டு எப்படி எப்படி இருக்காரோ தெரியலையே. ராமா இவ்வளோ நேரமா ராமரை பத்தி ராமனுடைய ஃபேனா இருந்த ஹனுமான் சீதம்மாவுக்கு ஃபேன் ஆயிட்டார்.
சீதம்மாவுடைய ஃபேனாகி எப்படி தான் இருக்காரோ தெரியலையே ராமர். இப்படிப்பட்ட சீதம்மாவுக்கு ராமன் தான் உகந்தது, ராமனுக்கு சீதம்மா தான் உகந்தவர், இப்படிப்பட்ட அம்மா விட்டு எப்படி இருக்காரோ தெரியலையே அப்படின்னு அப்படியே அதை ரசித்து அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கார் ஹனுமான். பார்த்துட்டே இருக்கிற ஹனுமான் மெதுவாக வந்து, ஏன்னா சீதம்மா பிலீவ் பண்ணணும் இல்லையா, தன்னை பிலீவ் பண்ணுறதுக்கு தன் மேலே ஒரு ட்ரஸ்ட் வரணும். ஏன்னா ராவணன் தான் எந்த ஒரு வேஷம் வேணாலும் போட்ட எந்த ரூபத்தில் வேணாலும் மாறத்துக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கிற ராவணன். அதுதான் அந்த எனிமி அப்படிங்கிறவா, இங்கே எனிமியாக இருக்கிறவா, அதாவது நமக்கு தடையாக இருக்கிறவா நார்மல் கிடையாது, ஹைலி கேப்பபிள். ராவணன் சும்மா கிடையாது, என்ன வேஷம் வேணா எடுத்துக்கக்கூடியவன், ராட்சச படைகளை கொண்டவன், வீரன், சும்மா சாதாரண ஒரு சோப்லாங்கி கிடையாது ராவணன், ரொம்ப பெரிய வீரன், ரொம்ப பெரிய வீரன். அப்படிப்பட்ட வீரனிடத்துல அவ்வளோ ஒரு ஐசான் ராவணையோ ஒரு யுத்தம், ராவணையோ ஒரு இவன்னு சொல்றா இல்லையா, அவ 2 பேருனுடைய யுத்தம் அன்கம்பேரபிளான ஒரு யுத்தமா இருந்தது அப்படின்னு. ஸோ ராமருக்கு தகுந்த ஒரு எளிமையா ராவணன் இருக்கான். அப்படிப்பட்ட ஒரு சிச்சுவேஷன்ல சீதம்மா இருக்கான். அப்போ கேட்குறா, அப்போ ராமனை பற்றி சீதம்மா முதல்ல வந்து மெதுவாக சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் ஹனுமான். அங்கே ஒரு ராமாயணம் சங்கிப்தமாக ஹனுமான்ஜியால் சொல்லப்படுறது. அதை கேட்ட உடனே முதல் தடவையாக சீதம்மாவுக்கு ஸ்மைல் வருதான், சிரிப்பு வருதான், மனசில் சந்தோஷம் ஏற்படுறதான், குதூகலம் ஏற்பட்டு சீதம்மா அதை அப்படியே ஒரு ஆனந்திக்கிறா. இது சொப்னமா நனவா கனவான்னு தெரியலையே, ஆனால் எப்போவுமே நான் ராமச்சிந்தனையிலே இருக்கிறதுனால ஒருவேளை இதுவும் கனவா இருக்குமோ இல்லை நிஜமா இருக்குமோ அப்படின்னு தானே யோசிச்சுட்டு இருக்கிறப்போ இது நிஜம்தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சு ஹனுமானிடத்துல சீதம்மா பேச ஆரம்பிக்கிறான். தாம் து ராமகதாம் ஸ்ருத்வா வைதேகி வானரர்ஷபாத் உவாச்ச வச்சனம் சாந்த்வம் இதம் மதுரையாகிரா. மெதுவா சீதம்மா நம்பிக்கை வந்து மெதுவா பேச ஆரம்பிச்சு ராமகதையை கேட்ட சீதம்மா அப்பதான் தண்ணி குடிச்ச மாதிரி, தாகத்திலேயே ரொம்ப நாள் இருந்து வறண்டு போன ஆளுக்கு தண்ணி குடிச்சா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி அப்பதான் தண்ணி குடிச்சா மாதிரியே இருந்துதான் சீதம்மாவுக்கு. அமிர்தம் குடிச்சா மாதிரி, ராம கதாமிருத்தம் குடிச்சதுனால அமிர்தம் குடிச்சா மாதிரி இருந்தது சீதம்மாவுக்கு. கதையை கேட்ட உடனே மெதுவா ஒன்றா கேட்க ஆரம்பிக்கிறா, ராமன் எப்படி இருக்கார், நீ எப்படி ராமனை பார்த்த, வானரா நீ எப்படி ராமனை பார்த்த, உனக்கு என்ன தெரியும் ராமனை பத்தி, லக்ஷ்மணனை பார்த்தியா, கௌசல்யா அம்மா எப்படி இருக்கா அப்படின்னு ஒரு விஷயமா கேட்க ஆரம்பிக்கிறா. இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஹனுமான்ஜி ராமர் எப்படி தெரியும், எப்படி இருப்பார், நீ எனக்கு லட்சணங்கள் எல்லாம் சொல்லு, ராமர் யாரு, ராமர் எப்படி இருப்பான்னு நீ சொல்ல, ஏன்னா நம்பிக்கை வரணும் அவளுக்கு. ஸோ ஒரு விஷயமா தன் மனசுல தோணுறதெல்லாம் கேட்க ஆரம்பிக்கிறான். அப்போ ஹனுமான் எப்படி சொல்றாருன்னா, ரக்ஷிதா ஜீவலோகஸ்ய ஸ்வஜனஸ்யாபிரக்ஷிதா ரக்ஷிதா ஸ்வஸ்ய விருத்தஸ்ய தர்மஸ்ய ச பரந்தபஹ. ராமன் எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பியூட்டிஃபுல்லாக வர்ணிக்கிறார் ஹனுமான்ஜி. அதுதான் நவவியாக்கரண பண்டிதன்னு ஹனுமான சொல்றா. எல்லா வியாக்கரணங்களும் தெரிஞ்சவர்னு அப்படின்னு ஹனுமானுடைய பேச்சிலிருந்தே ராமர் அந்த ஒரு கிரெடிட்டை கொடுக்குறார் ஹனுமான்ஜிக்கு. எப்படி பேசணும் அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னாக்க, ஒரு வார்த்தை பேச வேண்டிய இடத்துல 10 வார்த்தையை பேசுவோம், 10 வார்த்தையை பேசி திட்டம் வாங்கிப்போம். ஆனால் எந்த வார்த்தையை சூஸ் பண்ணி பேசினா கரெக்டான மீனிங் கன்வே ஆகும்னு தெரிஞ்சு பேசுறவர்கள் பண்டிதர்கள். அந்த மாதிரி பேசுறீங்க. ரக்ஷிதா ஜீவலோகசிய உலகத்தையே ரட்சிப்பவர், உலகத்துல இருக்கிற ஜீவராசிகள் எல்லாத்தையும் ரட்சிப்பவர். ஸ்வஜனசிய அபிரக்ஷிதா ஸ்வஜனங்களை எல்லா விதத்திலையும் ரட்சிப்பவர். ஏன்னா இங்க சீதம்மாவை ரட்சிக்கணுமே, ரட்சிக்கிறதுக்கு வந்துன்னு இருக்கார் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு அடிப்படை போடுறா. ரக்ஷிதா ஸ்வஸ்ய விருத்தஸ்ய தர்மஸ்ய ச பரந்தபஹ. அதுக்குன்னு தர்மத்தை தாண்டி போக மாட்டார், ஸ்வவிருத்தத்தையும் தன்னுடைய நெறியையும் தன்னுடைய தர்மத்தையும் தாண்டி போகாம இது எல்லாத்தையும் ஈக்குவலி அட் அ டைம் ரட்சிக்கத்தக்கவர் ஹனுமார் அப்படின்னு சொன்ன உடனே சீதம்மாக்கு ஓகே, இவர் கண்டிப்பா ராமருடைய காற்று படலைன்னா இப்படி பேச முடியாது ஒருத்தரால அப்படின்னு தோணிருக்கும் சீதம்மாக்கு. இப்போ சொல்ற, வானரோஹம் மகாபாகோ தூதோ ராமஸ்ய தீமதः ராமநாமாங்கிதம் சேதம் பஷ்யதேவி அங்குலீயகம். அப்படி சொல்லி தன்னுடைய கையில் இருந்த அப்படி சொல்லின்னு இல்லை, அதுக்கப்புறம் நிறைய கதைகளை பேசி அதுக்கப்புறம் பஷ்யதேவி அங்குலீயகம்னு அங்குலீயகத்தை எடுத்து ராமரால் கொடுக்கப்பட்ட மோதிரத்தை ராமநாம அங்கிதம், ராமநாமம் அப்படிங்கிற முத்திரையால் எழுதப்பட்ட அந்த மோதிரத்தை சீதையிடத்தில் காமிக்கிறாராம். ततः सा ह्रीमती बाला भर्तृ
சந்தேஷஹர்ஷிதா பரிதுஷ்டா பிரியம் கிருத்வா பிரசசம்ச மகாகபிம். அங்கே வானரோகம் மகாபாக, நான் வானரன், நான் ஒரு குரங்கு தான், நான் இந்த மாதிரி எடுத்துன்னு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பஷ்யதேவி அங்குலியக்கம்னு அங்குலியக்கத்தை காமிக்கிறார் ஹனுமான். இந்த இடத்துல மகாகபிம் அப்படின்னு சீதம்மா சொல்கிறப்ப அந்த சீதம்மாவின் இடத்துல பேசுகிற அந்த கபியை சீதம்மாவனுடைய ரியாக்ஷனை பார்த்து சொல்கிறாரோ என்னவோ வால்மீகி. மகாகபிம், எப்படிப்பட்ட மகான் தெரியுமா இந்த கபி, இந்த வானரன் பெரிய மகான். ஏன் அப்படின்னா எப்படிப்பட்ட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதுக்கு கிடச்சிருக்கு. ஏன் அப்படின்னா இத்தனை மாதங்களாக அழுதுன்றிருந்த அந்த சீதம்மாவை சிரிக்க வச்சிருக்கு. இந்த கபி தானே சிரிக்க வச்சிருக்கு, பாலான்னு சொல்கிறது. ஒரு இடத்துல வால்மீகி சொல்கிறப்போ வால்மீகி சீதம்மாவை தன் குழந்தையாவே பார்க்குறாரோ அப்படின்னு தோணும். ததா சா ஹ்ரீமதி பாலா, ரொம்ப ஹ்ரீமதி பாலா, ஹ்ரீமதின்னு சொல்கிறார். ஹ்ரீ உள்ளவர், புத்தி, சும்மா சாதாரணமாக இவ கொடுத்துட்டான்னு நம்பிடலை. இன்னசென்ட் அப்படிங்கிறது வந்து எதுவும் தெரியாமல் இருக்கிற இன்னசென்ஸ் இல்லை. முக்ததா வேற, இன்னசென்ஸ் வேற. முக்ததா அப்படிங்கிறது ஒரு பேதையாக இருக்கக்கூடியது, ஆனால் அதுலேயே ஹ்ரீமதி, ஆனால் புத்தி ரொம்ப ஷார்ப்பாக தீக்ஷ்ணமாக இருக்கக்கூடியவள் சீதம்மா. ஸோ கண்டிப்பாக இது ராமன் தான்னு தெரிஞ்ச அந்த சீதம்மா பர்த்ரு சந்தேஷ ஹர்ஷிதா, பர்த்தாவினால கணவனால் கொடுக்கப்பட்ட அந்த சந்தேஷத்தை பார்த்து ஹர்ஷிதா, இத்தனை மாசங்கள் கழித்து இப்போ ஆனந்தப்படுகிறாள். ஆனந்தப்பட்ட சீதம்மா பரிதுஷ்டா பிரியம் கிருத்வா பிரசசம்ச, சந்தோஷப்பட்டு அந்த மகாகபி அந்த மகானை ரொம்ப பாராட்டி அந்த அங்குலியக்கத்தை வாங்கிக்கிறா அப்படின்னு அங்குலியக்க பிரதானம். அங்குலியக்கத்தை வாங்கிட்டு க்ஷிப்ரம் திரக்ஷசி வைதேகி ராமம் பிரஸ்ரவணே கிரௌ, நீ கண்டிப்பாக சீதம்மா நீ சீக்கிரமாக ராமரை பார்க்க போகிற, நீங்கள் கவலைப்படாதீங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹனுமான் சொல்கிறார். அதுக்கப்புறம் அந்த சீதம்மாவும் சூடாமணியை தரா. சூடாமணியை தந்ததுக்கப்புறம் சூடாமணியை வாங்கிட்டு ஹனுமான்ஜி அங்கேருந்து கிளம்புற. சீதாவுடைய கான்டெக்ஸ்டே நம்ம பார்த்துட்டு வரோம். ஹனுமான்ஜி அங்கேருந்து கிளம்பி போய் அந்த முதல்ல அசோகவனத்தை துவம்சம் பண்ணுறார். அதுக்கப்புறம் கிளம்பி போய் ஒரு அக்ஷகுமாரனை வதம் பண்ணுறார். ஒரு வதமாக பண்ணி எல்லாரையும் அப்படியே லங்கையவே அரட்டை பரட்டை பண்ணி அமக்கலம் படுத்தி எல்லாருக்கும், ஏன்னா அவருக்கு அவருடைய காரியம் முடிஞ்சாச்சு. அண்ட் ஹி ஹாஸ் டு மேக் ஷுவர் தட் இந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் தெரியணும் தட் சீதம்மாவுக்கு ஒரு ஆள் இருக்கா, பார்க்க வந்தாச்சு அப்படின்னு. போயாச்சு, ராவணன் இடத்துல போய் பேச ஆரம்பிக்கிறார். தூத்தன்னு பார்க்காம ராவணன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னாக்க வாலில் தீய வைக்கிறார். வாலில் தீய வச்ச உடனே வாழை எடுத்துட்டு போய் எல்லா நீ வாலில் தானேப்பா தீய வச்ச, உங்கள் ஊர்லேயே நான் தீய வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹனுமான் மொத்த லங்கையவே எரிச்சிடுற. மொத்த லங்கைக்குள்ள இருக்கிற எல்லா இடத்துலையுமே தீய வைக்கிறார். அப்போது சீதம்மாவுக்கு தெரிய வருது இந்த விஷயம். இந்த மாதிரி தீய வச்சு லங்கை எரிஞ்சுன்னு இருக்கு, இந்த மாதிரி வந்திருக்கிற ஒரு வானனுடைய வாலில் தீய வச்சாச்சு அப்படின்னு ராட்சசிகள் கிட்டேருந்து நியூஸ் வருது. சீதம்மா என்ன பண்ணுறா, தீப்யமானே ததஸ்தஸ்ய லாங்கூல அக்ரே ஹனுமதः ராட்சசஸ்ய விரூபாக்ஷ शंसुर्देव्यास्त अस्तदत् प्रियं यस्त्वया कृतसंवादः सीते ताम्रमुखः कपिः लाङ्गूलेन प्रदीप्तेन स एष परिणीयते. இங்கே பாரு சீதா, உன்கிட்ட வந்து ஒரு குரங்கு பேசின்னு இருந்தது இல்லையா, அந்த குரங்கனுடைய வால் வந்து பிரதீப்பேன எரிஞ்சுன்னு இருக்கு பாரு அப்படின்னு சொல்லி சீதையின் இடத்துல சொல்கிறான். श्रुत्वा तद्वचनं क्रूरम् आत्मापहररूपमं वैदेही शोकसन्तप्ता हुताशनमुपागतम्. ரொம்ப சோகம் அடைஞ்சிட்டா சீதம்மா. அதை பார்த்து என்னடா இது, நமக்கு கிடைச்ச ஒரே ஒரு சந்தோஷம் என்னன்னா இந்த வானரனை மீட் பண்ணது தான். அந்த வானரன் வாலில் தீய வைக்கிறாளா, ஏன் இப்படி பண்ணுறான்னு ரொம்ப துக்கம் அடைஞ்சு உயிரே போகிற அளவுக்கு துக்கம் ஆயிடுதான் சீதம்மாக்கு. அப்போது சீதம்மா உடனே என்ன பண்ணுறானா, யத்யஸ்தி பதி சிஸ்ரூஷா யத்யஸ்தி சரிதம் தபஹ யதி சாஸ்த்யேக பத்னித்வம் ஷீதோ பவ ஹனுமதः யதி கிஞ்சித்
अनुक्रोशः तस्य मयि अस्ति धीमतः यदि वा भाग्यशेषो मे शीतो भव हनुमतः यदि मां वृत्तसम्पन्नां तत्समागमनलालसां स विजानाति धर्मात्मा शीतो भव हनुमतः यदि मां तारयेदार्यः सुग्रीवः सत्यसंगरः अस्माद् दुःखाम्बु संरोधात् शीतो भव हनुमतः यद्यस्ति पति शुश्रूषा என்ன சீதம்மா என்ன சொல்றான்னா என்னுடைய பதி சுஷ்ரூஷ நம்ம மேல முதல்ல நமக்கு நம்பிக்கை இருக்கான்னு நமக்கு தெரியல யோசிச்சு பார்க்கணும் எப்பவுமே நம்ம யாராவது பிரவச்சன்லையோ ஏதோ ஒரு இடத்துல யாராவது அட்வைஸ் சொன்னாலோ எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இம்மீடியட்லி மற்றவாளுக்கு தான் ஓ இது அவருக்கு தான் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு தான் நம்ம நினச்சிப்போமே தவிர எதையுமே நம்ம நமக்குன்னு நினச்சிக்க மாட்டோம் பேசிக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம இன்ட்ராஸ்பெக்ட் பண்ணி நம்ம எப்படி நமக்கு சித்த சுத்தி ஏற்பட்டுருக்கா நம்ம பகவானுக்கு நெருங்க போயின்னு இருக்கோமான்னு தான் நம்ம யோசிக்கணுமே தவிர நம்ம மற்றவாளை யோசிக்கக்கூடாது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம நேச்சுரலி நம்ம மைண்ட் என்ன பண்ணுவோம்னா எல்லாத்தையும் மற்றவாளுக்கு தான் எடுத்துக்குமே தவிர நம்ம முதுக நமக்கு பார்க்கவே முடியாதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் மற்றவாளுக்கு தான் எடுத்துப்போம் ஸோ சாதாரணமாக ஒரு விஷயத்த நம்ம கேட்டிருக்கோம் சத்தியம் தான் நம்ம கேட்குறோம் நம்ம என்னைக்காவது யோசிச்சிருக்கோமா நான் எவ்வளோ சத்தியமாக எவ்வளோ ட்ரூத்ஃபுல்லாக இருக்கேன் நான் முதல்ல என்ன யோசிக்கணும் நான் எவ்வளோ ட்ரூத்ஃபுல்லாக இருக்கேன் டு மை செல்ஃப் என்கிட்ட நான் எவ்வளோ ட்ரூத்ஃபுல்லாக இருக்கேன் என்னை சுற்றி இருக்கிறவாட்டு நான் எவ்வளோ ட்ரூத்ஃபுல்லாக இருக்கேன் எந்தெந்த இடத்துல தான் நான் நடிக்கிறேன் நான் யோசிச்சிருக்கேன் நான் என்னைக்காது நான் யோசிக்க மாட்டேன் எப்போ பார்த்தாலும் அப்படியே நம்ம ஏதோ ஒரு போக்கில் மிருகங்கள் வாழற மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருக்கோமே தவிர நம்ம இன்ட்ராஸ்பெக்ட் பண்ணி நம்ம எப்படி எலிவேட் ஆகிட்டு இருக்கோம்னு நம்ம அதை யோசிக்கிறதே இல்லையே இப்போ சீதம்மா எந்த அளவுக்கு நம்ம மேலே நமக்கு நம்பிக்கை இல்லைங்கிறதுக்காக இதை சொல்லுவேன் நம்ம மேலே சாதாரணமாக நமக்கு நம்பிக்கை இல்லை நான் பொய்யே சொல்ல மாட்டேன் என்பது உண்மையானால் இது நடக்கட்டும் அப்படின்னு என்னால் இன்னைக்கு ப்ராமிஸ் பண்ண முடியுமா என்னால் பண்ண முடியாது ஏன்னா நம்ம போய் எங்கே சொல்கிறோம் நமக்கு தெரியும் மற்றவாளுக்கு தெரிய வேணாம் நம்ம எந்தெந்த இடத்துல மற்றவாக்கிட்ட போய் சொல்ல மாட்டோமா இருக்கலாம் நிறைய இடத்துல நம்மக்கிட்டேயே நம்மளை ஜஸ்டிஃபை பண்ணிப்போம் இல்லையா அதுவும் பெரிய பொய் தானே அப்போது நம்மளால் அது சொல்ல முடியாது ஏன்னா நம்மளை இன்ட்ராஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு சீதம்மா செல்ஃப் அவேரா இருக்கா அப்படி இருக்கிறத நிரூபிக்கிறா அப்படின்னா எதி அஸ்தி பதி சுஷ்ரூஷா நான் என் பத்திக்கு பண்ண சுஷ்ரூஷை உண்மையானால் நான் என் பத்தியை மட்டுமே விரதமாக நினச்சிட்டு இருந்தது உண்மையானால் எத்யஸ்தி சரிதம் தபஹ என்னுடைய சரிதம் என்னுடைய ஷீலம் என்னுடைய சேஸ்டிட்டி அது உண்மையானால் எதிச்சாஸ் ஏகபத்னி துவாம் ஷீதோபவ துவாம் ஏ அக்னியே நீ ஹனுமதா ஷீதோபவ நீ ஹனுமானுக்கு குளிர்ச்சியை தருவாயாக அக்னியே அப்படின்னு அக்னியின் இடத்துல ஒரு என்ன சொல்லுவா வேண்டுகோள் இல்லை சேலஞ்சு கொடுக்குறா சேலஞ்சு மாதிரி சொல்றா நீ எதிச்சாஸ்தி ஏகபத்னித்துவம் நான் நான் ராமனே என்னுடைய பத்தின்னு நினைச்சிட்டு இருப்பவளே ஆனால் என்னுடைய சாரித்திரம் உண்மையானால் என்னுடைய பதி சுஷ்ரூஷ உண்மையானால் ஹனுமானுடைய வால் குளிர்ச்சி அடையட்டும் அக்னியே அப்படின்றார் எதிகிஞ்சித் अनुक्रोशः तस्य मयि अस्ति धीमतः यदि वा भाग्यशेषो में எனக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் பாக்கியம் மிச்சம் இருக்கே ஆனால் நீ ஹனுமானுடைய வால்ல சீதமாயிரு எதிமாம் விருத்த சம்பன்னாம் தத் சமாகமன லாலசாம் ச விஜானாதி தர்மாத்மா ஷீதோபவ என்னை பற்றி என் ராமனுக்கு தெரியும்னு உனக்கு அப்படிங்கிறது உண்மையானால் நீ ஹனுமானுக்கு சீதமா இருப்பாயாக எதிமாம் தாரையே அது எல்லாத்துக்கும் மேலே என்ன வச்சான்னா என்ன ராமன் இந்த துக்கத்திலிருந்து காப்பாற்றுவானே ஆனால் ஷீதோபவ ஹனுமதா காப்பாற்றுவான் அப்படிங்கிறது உண்மையானால் சுக்ரீவனோட வந்து காப்பாற்றுவான் ராம லக்ஷ்மணர்கள் வருவார்கள் அப்படின்னு ஹனுமான் சொன்னாரே அது உண்மையானால் ஷீதோபவ ஹனுமதா அப்படின்னு தன்னுடைய ஒரு குணங்களையும் அங்கே ஒரு பணயம் வச்சு தன்னை ஒரு சேலஞ்சுக்கு வச்சு அப்படி ஏன்னா அதை மேலே அப்படி ஒரு நம்பிக்கை சீதம்மாவுக்கு அப்படி அந்த நம்பிக்கையில் ஹனுமானுடைய வால் ஜிலுஜிலுன்னு இருக்கான் பின்னாடி பார்த்தா அக்னி தெரியாது அவருக்கு ஜிலுஜிலுன்னு இருக்குது அவர் மொத்த லங்கையிலையும் ஜாலியாக தீய வச்சுட்டே போயிட்டு ஒரு நிமிஷம் நின்று யோசிக்கிறார் சிச்சோ
சீத்தம்மா இங்கே தானே இருக்கா, நம்ம பாட்டு தீயை வச்சுட்டோமே அப்படின்னு நினைக்க, அசோகவனத்தில் மட்டும் எப்படிடா தீ எரியவே இல்லைன்னு 2 பட்சிகள் பேசிக்கிறத கேட்க ஹனுமான் சந்தோஷப்பட்டு திருப்பியும் சீதம்மாவனிடத்துல போய் நான் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்புறார். அந்த இடத்துலையும் ஹனுமான் கூப்பிட்டு, ஹனுமான் ரொம்ப பலவான் அப்படிங்கிறத சீதம்மாவனிடத்துல நிரூபிச்சிட்டார். அவர் ரொம்ப எவ்வளோ பலவான் அப்படிங்கிறத என்ன மாதிரி 100 பேர்கள் அங்கே இருக்கான்னு சொன்னார் அம்புலா. அட் த சேம் டைம் அவர் எவ்வளோ பலவான்ங்கிறத சீதம்மாவனிடத்துல நிரூபிச்சிட்டார். ஆனாலும் சீதம்மா கேட்குறார், அவர் வரே சீதம்மா வா நம்ம போகலாம், நான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் உன்னை, நீ அழறத என்னால் பார்க்கவே முடியல, நீ இவ்வளோ துக்கத்தில் இருக்கிறத என்னால் பார்க்க முடியலம்மா, நான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன், நீங்கள் வாங்கோ அப்படின்னு சொன்னால் இல்லை இல்லை என்ன சொல்கிறா சீதம்மா, நீ எரிக்கணும்னா ராவணனை நான் எரிச்சிருப்பேன் ஹனுமந்தா, அதற்காக இல்லை, தஸ்ய சதுருஷம், அவர் கூட்டிகிட்டு போனாதான் அது அவருக்கு அழகு, என்னுடைய தலைவன் என்னை கூட்டிகிட்டு போனா அப்படிங்கிறது தான் என் தலைவனுக்கு அழகு, அவனுக்கு அந்த அழகை கொடுக்கறதுக்காக தான் நான் அந்த அம்மா இங்கே உட்காந்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அம்மா உட்காந்துருக்கா. அதவா சாரு சருவாங்கி ரக்ஷிதா ஸ்வேன தேஜசா ரக்ஷிதா, அப்படிப்பட்ட சாரு சருவாங்கி அவள் எதனால ஜொலிச்சுட்டு இருக்கா அப்படின்னாக்க தன்னுடைய தேஜஸ்னால தானே ஜொலிச்சுட்டு இருக்கிற அந்த சீதம்மா. நசிஷ்யதி கல்யாணி நாக்னி அக்னௌ பிரவர்த்ததே நஹி தர்மாத்மனஸ்தஸ்ய பாரியாம் அமித தேஜசः ஸ்வசாரித்ராபிகுப்தம் தாம் பிரஷ்டும் அர்ஹதி பாவகः நூனம் அப்படின்னு ஹனுமான் நினைக்கிறார். இப்படிப்பட்ட சீதம்மாவை கண்டிப்பாக பாவகா அக்னி தொற்றுக்காது அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷப்பட்டு ஹனுமான் போய் சீதம்மாவை மீட் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி ஓடி ராமனிடத்துல திருஷ்டா சீதையை கண்டேன் அப்படின்னு. சீதையை கண்டேன்னு சொன்னதுக்கு ஹனுமானுக்கு என்ன கிடைச்சிது அப்படின்னாக்க பரிஷ்வஜஸ்வ சர்வாங்கம் எல்லா அங்கங்களையும் கொண்டு ஹனுமாரை இருக்க ஆற தழிக்கிறாரா ராமர். ஸோ நம்மளுடைய மனசை நம்ம எப்படி வச்சுக்கணும், நம்மளுடைய லட்சியத்தை நம்ம எப்படி வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சுந்தரகாண்டம் முழுக்க, சுந்தரகாண்டத்தில் ராமரே கேரக்டரே இல்லையே அப்படின்னா ராமர் எங்கே இருக்காருன்னா சீதையின் இடத்துல, ராமனாகிய சீதைன்னு சொல்கிறா இல்லையா அண்ணா, அந்த மாதிரி ராமனா இருக்கிற சீதையின் இடத்துல சம்பூர்ணமாக எப்படி சீதைக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ராமன் எப்படி சம்பூர்ணமாக சுந்தரகாண்டத்தில் வந்தாரோ அதை மாதிரி நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலையும் ராமர் ஒரு இடத்துலையும் பூர்ணமாக ஆகி நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் ராமர் சுந்தரமாக சீதம்மா காட்டின வழியில் ஆக்கணும்ன்ற பிரார்த்தனையோட சத்சங்கத்தை குரு சரணத்தில் சமர்ப்பணம் பண்ணிக்கிறோம். सीताराम सीताराम जानकी रमणा जय जय राम. 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 जानकी कांत स्मरणम जय जय राम राम. सद्गुरुनाथ महाराज की, आंजनेय स्वामी की. आता विश्वात्मके देवे येने वाग्यज्ञे तोषावे तोषोनि मजद्यावे पसाय दान है. जय कलांसी वेंकटी सांडो तया सत्कर्मी रति वाडो भूता परस्पर फड़ो मैत्र जीवांचे दुरिता चेति मिरजाओ विश्वस्वधर्म सूर्ये पाहो जो जेवांचिलतो तेलाहो प्राणि जात वर्षता सकल मंगली ईश्वर निष्ठांची मांदियाली अनवरत भूमंडली बेटतु भूता चला कल्पतरुचे आरव चेतना चिंतामणी से गाव
बोलते जे अर्णव पीयूषांचे चंद्रमे जे अलांछना मार्तंड जे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे होतो किंबहुना सर्वसुखी पूर्ण होईन तीन ही लोकी बजिजो आदि पुरुखी अखंडित आणि ग्रंथोपजीविये विशेषी लोकीये दृष्टादृष्ट विजये होवा वेजी एतमने श्री विश्वेश्वरा हो हा होईल दान पसाओ एने वरे ज्ञान देवो सुखिया झाला एने वरे ज्ञान देवो सुखिया झाला एने वरे ज्ञान देवो सुखिया झाला पुंडलिकावरदे हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ भगवान की माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जगतगुरु तुकाराम महाराज की प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की तुकाराम गणपति सद्गुरु महाराज की सर्व संतनों की सियावर रामचंद्र की अयोध्या धाम की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर 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 महादेव गो माता की भू माता की भारत माता की छत्रपति शिवाजी महाराज की पतित पावन भगवान नाम की भागवत धर्म की पांडुरंग हरि पांडुरंग हरि पांडुरंग हरि।